जय जगन्नाथ समस्त की स्वागत करुच्चे आज आउ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास रे। तो आज क्लास रे आमे आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा पेडागोजी रो पेपर 1 आ बोथ पेपर 2 रो सिलेबस को आज पूरा 70% आज ये वीडियो रे आमे कंप्लीट कर दबा। आ वीडियो टाको पिला माने लास्ट टाइम देखिबो। वीडियो टिके लंबा हेई पारे किंतु ए वीडियो रे आपनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलिबो कोन कि पेडागोजी और इवैल्यूएशन थ्रो रे जो जो हमर साइंटिस्ट विषय रे पचारे ठीक अछि ना तांको नेकी जो जो सब थियोरी गुडा सब बना हेची बा तांको थियोरी गुडा जो हम सिलेबस रे अछि ता विषय रे पिला माने डिस्कशन करबा। ए वीडियो रु म आपनको ग्यारंटी रो सह कहि परबे कि आपण पाखा पाखी 70% बा 60% कहबा गले आपनको बा 60% आपनकर पोर्शन कवर होई जिवो ए वीडियो रे। कारण आपण माने भी समते जानि चंती हमर पेडागोजी काहाकू नेकी जो सब ऑथर माने हमर लिखितले तांकू नेकी पेडागोजी तो ए सब जेमति कि जीन पियाजेट लेव हाइगोट्सकी लॉरेंस कोलबर्ग आ बीएस ब्लूम आ हमर थॉन्डाइक स्किनर पाब्लोव आउ जेपी गिलफोर्ड तो एमाने जो सब थियोरी बा एमाने सब मेजॉरिटी एई 9टा जण आउ जणे रहि गले पिला माने ताको ना हला अल्बर्ट बांदुरा ठीक अछि। जेतिक सब साइंटिस्ट पिला माने बा ई 9टा को साइंटिस्ट को विषय रे मेजरली पचारे बा थियोरी को नेकी ही आपनकर ओटीईटी पेपर 1 आ पेपर 2 ର मेजोरिटी आंकु नहीं बा मेजोरिटी सिलेबस आंकु नहीं बा आंक थियोरी की नहीं जदि आम एम विषय में डिटेल पढ़ीदे तो आमर कौन प्राय कह गले बहुत जिन कभर हो ग्यारंटी सह कहीपर जो आप जो 70टा पेडागोजी क्वेश्चन पढ़ुଛି से 30टा क्वेश्चन एथरू ही आसो एटा मो ग्यारंटी ठीक अच्छे आपण मैंने भी समझते जानते 70टा क्वेश्चन पढ़ुଛି आम टोटाल पेडागोजी ओटीटी हो ओटीटी पेपर 1 हो कि पेपर 2 हो पेपर 1 पे कौन सब्जेक्ट पढ़ुଛି मुझे डिस्कसन करदेवी क्लास स्टार्ट करवा कारण प्रथम आपको प्लानिंग विषय टे भलसे बुझा दरकार बा आमर मुझे जो पाठ पढ़ेबी यूट्यूब फ्री रे कौन कौन प्लानिंग रहिबो ठीक अच्छे ता विषय पे फास्ट आपको भलसे बुझेबा दरकार ता विषय में आपको भलसे बुझेदेली आपंकर जर्नी बा जो ओटीईटी क्लीयर कर जर्नी ठीक अच्छे केमी जर्नी टाक गो थ्रो करेंगे आप ता विषय भी आप जानीदेवे ठीक अच्छे फास्ट आम प्लानिंग विषय कथा सिलेबस विषय टे नाम कथा क्लास टाक स्टार्ट करवा देखो आपंकर टोटाल 70 मार्कर पेडागोजी पड़ुଛି बोथ पेपर 1 आ पेपर 2 रे पेपर 1 रे आपंकर गोटे मिनिट आपको पेन रो इंक चेंज करदे देखो पेपर 1 रे आपंकर ओडिया पेडागोजी बा ओडिया पेडागोजी 10 मार्क पड़ुଛି इंग्लिश पेडागोजी 10 मार्क पड़ुଛି तापर मैथ पेडागोजी 10 मार्क पड़ुଛି ईवीएस पेरियड 10 मार्क पड़ुଛି तो आपको जो टोटाल कंबाइन करदे बा एत गला सब्जेक्ट पेडागोजी तो कंबाइन करदा तो टोटाल सब्जेक्ट पेडागोजी हमर 40 मार्कर सब्जेक्ट पेडागोजी पड़ुଛି अब आपन तो जानछे नॉर्मल पेडागोजी 30 मार्कर पड़ुଛି आपको जदि हम मिसे दबा इक्वली हो 70 मार्क तो हमर पेपर 1 ने हम 70 मार्कर पेडागोजी दबा आज क्लास रे आपण पेपर 1 हो कि पेपर 2 हो जो पेपर पे भी आप प्रिपरेशन करथांती आज क्लास रे आपण माने कोन ना पाखा पाखी ए क्लास रो डायरेक्ट क्वेश्चन 30 टी आपण देखबा को पाइबे एटा मो गारंटी आ मैक्सिमम केतरा क्वेश्चन हे परबो सेटा तुम कहि परबिनी किंतु मिनिमम रो तो 30 टा क्वेश्चन आपण ए क्लास रो देखबा पाइबे तापर पिला माने आ आपनकर पेपर 2 रे पिला माने कोन नॉर्मल तो 30 टा पेडागोजी नॉर्मल पेडागोजी तो 30 टा पड़ुची तापर इंग्लिश रो 10 टा क्वेश्चन आ इंग्लिश पेडागोजी 10 टा क्वेश्चन ओडिया पेडागोजी 10 टा क्वेश्चन जदि आपण माने साइंस नै चंदी जो माने साइंस पिला अछंती सेमानकर आ जो माने आर्ट्स पिला अछंती सेमानकर साइंस पिलांकर पिला माने टोटल साइंस और मैथ मिसिकी टोटल गोटे मिनिट साइंस और मैथ मिसिकी दी जणाकर टोटल पड़ुची पिला माने 20 टा क्वेश्चन आ आर्ट्स पिलांकर सोशल साइंस रे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सब सब मिसिकी सेतिर पड़ुची 20 टा पेडागोजी ठीक अछि ना आमे पेडागोजी विषय डिस्कशन करूछी तो आपनकर कहे गले टोटल 70 टा पेडागोजी आपनकर क्वेश्चन पड़ुची जदि आपण माने मो सही जर्नी टाको गो थ्रो करनते बा मो सही जदि आपण जर्नी टाको बा मोर सब क्लास गुडा जदि आपण देखंती तो मु इतिकी आपनको एश्योर दे परिबि जे आपण माने पाखा पाखी 70 रो 70 तो न रखि पाइले भी मिनिमम तो 60 प्लस रहिबो ठीक है जदि आपनकर पेडागोजी 60 प्लस रहि जाउ इंग्लिश पैसेज ओडिया पैसेज तो अछि इंग्लिश पैसेज ओडिया पैसेज जदि आपण फुल टू फुल भी जदि 20 मार्क 20 मार्क तो रखिबाटा बेसी हार्ड जिंस न आपनकर रहिला टोटल पेडागोजी रे 60 आ इंग्लिश आ ओडिया पैसेज रे ग्रामर कथा हम कहूनी पैसेज रे जदि आपण 20 रखि दुचंदी मिसिकी देन आपनकर आराम से 80 प्लस आराम से आपनकर रहि जिवो आ 80 प्लस तो जानि चंदी आपण क्वालीफाई 80 प्लस रखला माने आपण क्वालीफाई को पिला माने एससीबीसी ओबीसी पिला माने आ जनरल पिला तो जनरल पिला तांको पई म आ कहूची को इरेज कर दे पिला माने गोटे मिनिट जागा अछि तळे आ इरेज कर दे पिला माने देखंतु एटा तो कहली जो माने एससीबीसी और एससी एसटी पिला बिलोंग करछथि जो माने सब जनरल पिला हितवे जो माने सब जनरल कैटेगरी जो माने बिलोंग करछथि सेमाना पई कोन सेमाने कोन हमर जेतियो सब पेडागोजी रो क्लास हबो पेडागोजी रो क्लास जेति को भी अपलोड करबी फ्री ताको आपण माने सब तो भलसे देखि देबे सेकंड आपण कोन करबे ना प्रीवियस जेतियो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताको भी भलसे देखि देबे तापर आपण कोन करबे ना जेतियो सब हमर मैथ हो ओडिया हो आ इंग्लिश ठीक अछि जदि मते समय हुए एटा टिपले माने जदि मते समय हुए ताले अपलोड करबी नले करि परबिनी कारण मो मोर ऑफिस काम अछि ताको शेष करी आपण पई क्लास आनुछि बा ताको सेइतुर मो फ्री हेले ही आपण पई क्लास क्लास रिकॉर्डिंग करूछि
ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦେଖ ଜେନେରାଲ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ କି ଆପଣ ପେଡାଗୋଜିର ସବୁତିକ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସର ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଟି ନୋଟ୍ସଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏ ପିପିଟି ନୋଟ୍ସଟାକୁ ଆଇଦର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଇଦର ଆପଣ ତାକୁ କରିବେ ନା ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଲେଖିଦେବେ ଖାତାରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ କି 7 ଦିନ ଯେତିକି ବି ସମୟ ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କରିବେ ନା ଏଇ ନୋଟ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣ ଏଇ ନୋଟ୍ଟାକୁ ନେଇଯିବେ ନେଇକି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ କି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିକି ପଢ଼ିବେ କି ଯେମିତି ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବେ ତ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯିବ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ରେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ମୋର ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେକ୍ସନ୍ এই সেকশনକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ହୋମ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇଭ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏଇ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଯଦି କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ପେ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଫୋନ୍ ପେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ଏଇଥିରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ପେ କରିଦେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦିଆହେଇଛି এই ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଯଦି ପଠାଇଦେବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଗୋଟେ ପେଡ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଡିଟେଲରେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଜିନିଷ ବି ବୁଝିପାରିବେ ଏଇଟା ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ ବା ବେଶୀ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବି ଆପଣ କି ନୋଟ୍ଟା କେଉଁଠି ମୋର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆକୁ ପାଇଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ଟାରେ 100 ରୁପିଜ୍ ମୋତେ ପେ କରିଦେଇକି ଏଇ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରଟାରେ ଆପଣ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପଠାଇଦେବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରି ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଦେବି ବା ସରି ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ଟା କେମିତି ପଠାଇବି ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆଉ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼େଇବିନି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ ନୋଟ୍ ନ ବନେଇଲେ ବି ଚଳିବ ନୋଟ୍ଟା ଯଦି ନ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ଆକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଯାହା ବି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିପିଟିରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଲେଖିବେ ଏଇନା ବସିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ପାଠଟାକୁ ନ ବୁଝିକି ଖାଲି ଲେଖିବେ କାରଣ ଯେହେତୁ ସମୟ କମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ତରବର ହେଇକି ଲେଖିବେ ପାଠଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବେନି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦେଖିକି ଲେଖିବେ ଯଦି ଖାଲି ଲେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନା କନସେପ୍ଟଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ୱିକ୍ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ଭଲସେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା ବା ସବୁ ଥିଓରି କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସଦେଇଦେଉଛି ଓଟିଇଟି ଏଇଥରକ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ କନସେପ୍ଟ ୱିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ 75 ଥିବ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 74 ରଖିକି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହାରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପରଚେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଯାହା ନୋଟ୍ସ ବା ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି 20 ଦିନ ସମୟ ଅଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ 10 ଦିନ ଆରାମସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନୋଟ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 20 ଦିନ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ସରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଦିନ ସମୟ ଅଛି କି 5 ଦିନ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ବି ବନେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନା ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ବା ପ୍ରିପାରେସନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 20 ଦିନ ସମୟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ହେଲା ଆପଣ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ରହିଗଲା କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଓଟିଇଟି ପେପର 1 ହଉ କି ପେପର 2 ହଉ ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆପରେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ କାହା ପାଇଁ ପେପର 1 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ପେପର 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ଏଇ ଜାନ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ବା ପେପର 1 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପେପର 2 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ପେପର 1 ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ 2 କ୍ଲାସ୍ 3 ହେଇକି ଆସିବ ପେପର 2 ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ 2 କ୍ଲାସ୍ 3 ହେଇକି ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ କମ୍ବାଇନ୍ ପେପର 1 ପେପର 2ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଆପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କେମିତି ଟାଇଟଲ୍ ଦେବି ପେପର 1 କ୍ଲାସ୍ 2 ଆपर ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା କମାନେ ଦେଖିବେ ଓନ୍ଲି ପେପର 1 ପିଲା ଦେଖିବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପେପର 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ହେବ ପେପର 2
କ୍ଲାସ୍ 2 ଏଥିରେ ଓନ୍ଲି ପେପର 2 ବିଷୟରେ ବା ପେପର 2 କୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆଉ ଏଇଟା ପେପର 1 ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଆଉ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ଆହୁରି 2ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ଶେଷ କରିଦେବି, କାରଣ ଏଇଥରେ ଆପଣ 70% ପାଇଗଲେ, ବା ସରି 60% ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଏଇଥିରେ ପାଇଗଲେ 60%। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯେଉଁ 40% ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ବା ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେଡାଗୋଜି ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ପେଡାଗୋଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ବିଷୟରେ କହିଲି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ମୁଁ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଆଣିବି, ପେପର 1 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଆଣିବି, ପେପର 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଆଣିବି। ତ ମୋତେ ସବୁତକ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 5 ଦିନ କି 6 ଦିନ ସମୟ ଦରକାର। ତ ମୁଁ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁତକ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକି ଏତିକି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାର ଲିଙ୍କ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ପେ କରିଦେଇକି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଥିରେ ଆପଣ ପେ କରିଦେଇକି 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ପଣ୍ଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟା ପଠାଇଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଡିଏମ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ପଠାଇବେ ସେ ଡିଏମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଦେଲି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଯିଏ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ପେଡାଗୋଜିରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍। ଆଙ୍କ ବିନା ତ ପେଡାଗୋଜି ଅଧୁରା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ପେଡାଗୋଜିର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ? ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍। ତ ତାଙ୍କଠୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇଏ ଜଣେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆକୁ ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବେଳେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ, ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଦ୍ୱାରା କହିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ସୁଇସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ହୁ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ହାଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଙ୍କ, ରିଜନ୍, ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ନଲେଜ। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯିଏ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଶିଖୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଭାବେ, କେମିତି ସେ ରିଜନିଂ କରେ, କେମିତି ସେ ପାଠଟାକୁ ପଢ଼େ ବା କେମିତି ତା ନଲେଜଟାକୁ ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବା ଥିଓରି ବା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାପରେ ସେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ ତା ନିଜ ନଲେଜକୁ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଶୁଣେଇବେ ତ ସେ ଶିଖିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଥଡ଼ରେ ଯଦି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ତ ସେ ପିଲାଟା ଭଲସେ ଶୁଣିବ ଆଉ ବୁଝିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କିଏ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, ତାପରେ ପ୍ୟାଜେଟ୍ କ'ଣ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ୟାଜେଟ୍ କ'ଣ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କ'ଣ? ବା ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କ'ଣ? କି ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରାହୀ। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ କାମ କରି ବା ନିଜେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଶିଖିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟିଚର ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଥିଓରି ହିସାବରେ ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବନି। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ପଢ଼େଇଲା ତାକୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝେଇବନି। ତ ଏସବୁ ଯଦି ନ କରିବ ନା, ସେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ପଶିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ପଶିବନି। ତ ପ୍ୟାଜେଟ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର। ତ ଆକ୍ଟିଭଲି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଶିଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅକର୍ସ ଥ୍ରୋ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମର ହୁଏ ବା ଆମର ପାଠପଢ଼ାଟା ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ବହି ଦେଖିଦେଲେ ହେବନି, ଆମର ଖାଲି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହ ବି ଆମକୁ ବା ମିଳିମିଶି ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହାପେନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶଟା କେମିତି ପିଲାମାନେ ହେବ? ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ପ୍ୟାଜେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଥିଙ୍କିଂ ବିକମ୍ ମୋର୍ ଲଜିକାଲ୍ ୱିଥ୍ ଏଜ୍। ଆମର ଭାବନାଟା କେମିତି ଲଜିକାଲ୍ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଯେତେ ଆମର ଏଜ୍ଟା ବଢ଼ି ଯିବ ସେତେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିଟା ଲଜିକାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାପରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଲ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସ୍କିମା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ସେଇଟା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଟ୍ କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା? ସ୍କିମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସେ ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ସ୍କିମା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ପ୍ୟାଜେଟ୍ କର 4 ଷ୍ଟେଜେସ୍ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ୟାଜେଟ୍ କର 4 ଷ୍ଟେଜେସ୍ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ 4 ଏଲିମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ପ୍ୟାଜେଟ୍ଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଓରିରେ କମି ହେଇଯାଇଥିଲା ଲିମିଟେସନ୍, ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ପ୍ୟାଜେଟ୍ଙ୍କର
থিଓରି ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବାକି ଏତିକି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଥିଓରିଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନା କି ଭଲସେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲରେ ଟାଇପ୍ କରିକି ଲେଖିକି ଦେଇଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବେ? ଲେଖିପାରିବେନି ନା। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିଲେ, ଯଦି ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ନୋଟ୍ଟାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଖାଲି ପଢ଼ିଦେବେ। ବେଶୀ ଘୋଷିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଘୋଷିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ମୁଁ ଜମା ପ୍ରମୋଟ୍ କରେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆପଣ ଘୋଷିକି ପାଣି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁଁ କେବେ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର, ମୋ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ମୁଁ ରଖିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଭଲସେ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିକି ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେବି, ତାକୁ ଭଲସେ ଶୁଣିକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପେଡାଗୋଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଆମେ, ନା କି ତାକୁ ଘୋଷିବା। ଘୋଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଟୋଟାଲି ବି ହେବନି। କାରଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ପେଡାଗୋଜିରେ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଘୋଷିଲେ ଶେଷ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିବେ ନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପିଲାମାନେ, କନସେପ୍ଟ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍, କନସେପ୍ଟ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍, କନସେପ୍ଟ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ଲିମିଟେଡ୍ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିଦେବା ନା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଦେବା, ତ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମୋର ବନେଇବାର ମେନ୍ ଏମ୍ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିଅର ୱେରେ ବୁଝେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ୱେରେ ବୁଝେଇବା। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ 9ଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି, ସେତିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଥିଓରିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଲିଭ୍ ନ ହେବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ସିଲାବସ୍କୁ ଉଠେଇବେ, ସିଲାବସ୍ରେ ଦେଖିବେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ବା ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଓର ପାଇବେ, ସିଲାବସ୍ରେ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଠି ସିଲାବସ୍ଟା ଆମର କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇଯାଏ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମୋ ନୋଟ୍ସଟା, ମୁଁ ଏଇଠି ଉପରେ ପେପର 1 ପିଲାଙ୍କର ନୋଟ୍ସଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପେପର 2 ପିଲାଙ୍କର ବି ନୋଟ୍ସଟା ବି ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇକି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ 5-7 ଦିନ ସମୟ ଦରକାର, ମୁଁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କଗ୍ନିଟିଭ୍, ସୋସିଆଲ, ଇମୋସନାଲ, ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏଇଠି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲେଖିକି ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଭାଇ, ଯେଉଁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି, ତାମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? କଗ୍ନିଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ, କଗ୍ନିଟିଭ୍, ସୋସିଆଲ, ଇମୋସନାଲ, ମୋରାଲ ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, କୋହଲବର୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆମକୁ ସିଲାବସ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଁ ଦେଇନି, ବା ନାଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ବାନ୍ଦୁରା ଦେଇଥିଲେ। ବାନ୍ଦୁରା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କେଉଁଠି ଲେଖିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଛି କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ବୁଝିବେ କେମିତି, ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସିନା ବୁଝିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବୋଥ୍ ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2 ପିଲାଙ୍କର, ଆପଣ ଏଇଟା ହେଲା ପେପର 1ର ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ପେପର 2ରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ପେପର 2ର ସିଲାବସ୍ ଆଡ଼ିକି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଦେଲି, ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଲାବସ୍ର 50-60% ଶେଷ କରିଦେଲି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ବହୁତ, ଆପଣ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେ ନା, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଦେଲି ଆଗ ତରିକା, ତ ମୋତେ ବି ସିଲାବସ୍ଟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଇଜି ହେବ। ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଦେବି, ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିଦେବି। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ତାକୁ ବି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରିରେ କରେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ଅନୁମାନ କଲେ ଆ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ପଢ଼ିବାକୁ, ଆପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ପଢ଼ିବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କାରଣ ମୁଁ ବି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଇକି OTT କ୍ଲିୟର କରିଛି, ଥରେ ନୁହଁ 2 ଥର କ୍ଲିୟର କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେମିତି ଖାଲି କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଭୁଲରେ ଜେନେରାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲି, ଜେନେରାଲରେ, କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭଲସେ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ OBCରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, OBCରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି କ୍ଲିୟର କଲି। ମାନେ OTଟା ମୁଁ 2 ଥର କ୍ଲିୟର କରିଛି, ଜେନେରାଲ କ୍ଲିୟର କରିଛି, OBCରେ ବି କ୍ଲିୟର କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣ OTଟାକୁ ଥରକରେ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କାରଣ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପଢ଼ଉଛି ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ତାର ନଲେଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଥିଓରିଟା ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିଦେଲେ ନା, ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଥିଓରିଟାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଗୋ ଥ୍ରୋ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେତିକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଅଛି, ଯେତିକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯେତିକ ବି ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ କିଛି, ତାପରେ ସରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ହିଁ ଶେଷ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଖାଲି ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ଘୋଷିବେନି, ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ରିକଲ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଘୋଷାଘୋଷି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ୟାଜେଟ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ୟାଜେଟ୍ଙ୍କର 4 ଷ୍ଟେଜ୍ ବା 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝି ଯିବା।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେନି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଖରେ, ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁଇକ୍ ମାନେ ବୁଝି ଭିଡ଼ିଓଟା ଉପରେ ଶେଷ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେବନି ପିଲାମାନେ, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର। ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ମାନେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ସେନ୍ସୋରି ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି, ସେନ୍ସୋରି ମାନେ କ'ଣ, ସେନ୍ସ କରିବ, ସେନ୍ସ କରିବ ବୋଲି ସିନା ସେନ୍ସୋରି। ତ ସେନ୍ସରୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି କରିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁକି ସେନ୍ସ କରିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେନ୍ସ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବା ତାକୁ ଶୁଣିକି ସେନ୍ସ କରିବ, ଛୁଇଁକି ଶୁଣିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ତାକୁ ସେନ୍ସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ବୟସରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କରେ, ଗୋଟେ ପିଲା 0 ରୁ 2 ଇୟରରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 0 ରୁ 2 ଇୟର ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷର 2 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା, ସେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଶିଖିବ, ସିଏ ଆଇଦର ତାକୁ ଛୁଇଁକି ଶିଖିବ, ଶୁଣିକି ଶିଖିବ, ଦେଖିକି ଶିଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ, ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କ'ଣ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଖି ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମାଛିଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖିଟାକୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଶା କାମୁଡୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ। ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ପିଲାମାନେ ସେ ଶିଖିବ କ'ଣ, ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ। ଯେମିତିକି ସକିଂ କରିବା ଆଉ ଗ୍ରାସ୍ପିଂ କରିବା। ସକିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ କିଏ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଶିଖାଇଥାଏ କି, ତ ସକିଂ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସକିଂ। ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ 0 ରୁ 2 ଇୟର ବୟସର ପିଲାଟା, ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଯେମିତିକି ହାତଟାକୁ ଚୁଚୁମିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ, ନିଜ ହାତଟାକୁ ବା ନିଜ ହାତଟାକୁ ଚୁଚୁମିକି ଶୋଉଥିବେ, ତାପରେ ବା ନିଜ ବଡିର ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ରିପିଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଯେମିତି ଖେଳନା ଖାଲି ଖେଳନା ସହ ଖେଳିବେ, ଖେଳନା ହଲେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏଇଟା କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିୟର, ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ଝୁମକାଟେ ଧରିକି ଖେଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ଟିକେ ଦୁରିଆ ଥୋଇଦେବେ, ସେ ଘରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ସେ ଖେଳନା ପାଖକୁ ଯିବ, ବା ସେ ଖେଳନାଟାକୁ ଗୋଲ୍ ଭାବିକି ସେ ଗୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ, ତାର ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିୟରଟା ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କି ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିୟରଟା ପିଲାମାନେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ହିଁ ଗୋଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିୟରଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ମନେ ରଖ, ସେଇ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ପଡ଼ିଛି, ବେଳେବେଳେ ରିପିଟ୍ ବି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କଢ଼େଇବି ସେତେବେଳେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମେ ବି ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବୋଧେ 2020 ବା 21 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର OTଟା, ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟର୍ସିଆରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍, ମାନେ ଯେମିତିକି ଯାହା ବି ସେମାନେ ଶିଖିବେ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଶିଖିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଚ ଗିଲାସଟେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ବା ଗୋଟେ କାଚ ଗିଲାସ ସେ ଧରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜାଣିବ ଯେ ନାଇଁ ଗିଲାସଟା ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବା ତଳେ ପକାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ, ସେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଟା ଗିଲାସଟା ତଳେ ପକେଇଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କଲି, ତେଣୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ କେମିତି ଶିଖିବ ପିଲାମାନେ, ଟର୍ସିଆରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍, ମାନେ ଯେମିତିକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି, ଯେମିତି ଡ୍ରପ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ସି ଦ ରେଜଲ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଇମେଜେସ୍, ମନରେ ଛବି ତିଆରି କରିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ ନା ମନରେ ଭାବିବ, ମନରେ ଛବି ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ହାତୀ ଦେଖାଇଦେବେ ବା ତାକୁ କୁକୁର ଦେଖାଇଦେବେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ ଯେ କୁକୁରଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, କି ବା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରିକି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଖେଳୁଛି, ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋବାଇଲଟା ତାଠୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଉନି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼େଇକି ଆଣିକି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯିବ କି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ଯାହାକୁ ଧରିକି ଖେଳୁଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ତାର ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥାଏ। ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା କ'ଣ କରିବେ ନା, ଟିକେ ସମୟ ପରେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ, ତ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଆଉ ତାର ବାପା ନୁହଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳନାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଖେଳନାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସପୋଜ ସେ ପିଲାଟାଠୁ ଖେଳନାଟା ଆପଣ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି
ବା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ସିଏ ଆଉ ଭାବିବନି ଖେଳନା ବିଷୟରେ, ବା ତା ପାଇଁ ଖେଳନାଟା ଆଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହିଁ କରୁନି। ତ ତାର ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସଟା ତାର ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ ଏଠି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜଟା। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ନା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜଟା ଥିଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜଟା, ଏଇ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜକୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରେ, ଯେମିତିକି ପଚାରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମାରିବେ କି ଭାବିବେ, ବା ମନେ ମନେ ଭାବିବେ କି ତାର କଥା କହିବା ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଶିଖିବ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ କାରଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ମାରିକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଭୁଲ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଚାରିଛି, ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାରିବେ ସେନ୍ସରି ମୋଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ବୁଲେଇକି ପଚାରିଲା କି ସପୋଜ, ଏଠି ଟିକେ ଭଲସେ କରିଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯଦି ପଚାରିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଥା ପଚାରିଲା ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମାରିବେ ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରାପିଡ, ବା ରାପିଡ ୱେରେ ମାନେ ସ୍ପିଡ ବା କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୋ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସ୍ପିଡ କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ହେବ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସ୍ପିଡ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ହେବ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ହେବ, ପିଲାମାନେ ଏଇ ମୋଟର ଇଏରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ହଁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବ, କ'ଣଟି, ନାଇଁ ଏଠି ତ ଲେଖା ହେଇନି, ନା ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଆଗକୁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଆର କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର ବା କ୍ଲିୟର ଲଜିକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ, ଥିଙ୍କିଂ ବି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ ଏଇ ଏଜ୍ରେ। ତାପରେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟର ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟରଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥାଏ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଥାଏ, କାରଣ ପିଲାଟାକୁ ବୟସ କେତେ, 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୟସ 2 ବର୍ଷର, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, ଆପଣ 4 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ହିଁ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ହିଁ ଇମାଜିନେସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲାର ବୟସ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବସି, ତାର ବୟସ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ସେ ପିଲାଟାକୁ, ବା ସେଇ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣ ତାକୁ ଡାକିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଡାକିବେ, ତାକୁ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ନେବେ। ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବେ, ବା ଯାତ୍ରା ହେଉ, ମହୋତ୍ସବ ହେଉ, କୌଣସି ମେଳା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେବେ, ତାକୁ କ'ଣ ନା, ସେଇ ପିଲାଟା ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦେଖୁଥିବ, କି ଦୋଳି ଦେଖୁଥିବ, ବା କୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୁହଁ କହିବନି କି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି, ଏଇ ଖେଳନାଟା ନେଇକି ଯିବି ଘରକୁ, ଦୋଳିରେ ଖେଳିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସିଏ ଭାବିବନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବନି, ସିଏ କେବଳ ତା ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବ, ନିଜ ଇଗୋରେ ସେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ରୁହେ କି ନାହିଁ, 2 ରୁ 7 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ରୁହେ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକଟା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କାରଣ ସେନ୍ସରି ମୋଟରରେ ସେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନଥିବ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କଥା କହୁଥିବ, ତ ତାର ଏଇ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକଟା ଥିବ କି, ନଥିବ। ତାର କେଉଁ ଏଜ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ଥିବ। ଆ ଲେଟର ଏଜ୍ଟା, ବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ପରେ ଯେଉଁ ଆମର କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆଉ ନଥିବ, ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟରଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନଥିବ, ବା କମିଯାଏ। ନଥିବ କହିବାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ଏଇ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟରଟା ଟିକେ କମିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିବ କି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟରଟା କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ କମେ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟରଟା କମେ, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କେଉଁଠି ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବିହେଭିୟରଟା ପିଲାମାନେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ବୁଝିବା ସବ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ମାନେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମୁଁ ତାକୁ ସବ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ବଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଥାଏ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଶିଖିବେ ଏଇ ବୟସରେ, ଆପଣ ତାକୁ ନା ଫଟୋ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ହାତୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବେ, ହାତୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ତାକୁ ଆପଣ ହାତୀର ଫଟୋ ଦେଖେଇବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ହାତୀର ମଡେଲଟା ଆପଣ ତାକୁ ତା ଆଗରେ ଠିଆ କରି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଏଜ୍ଟା କ'ଣ, ସିମ୍ବଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଜ୍। ତାପରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ବା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍
थॉट एज इंटुटिव थॉट एज माने कौन गोटे चिल्ड्रेन कौन गोटे आंसर जब दब बा आप पचारे घरे कहलु गचर कौन पत्रटा झड़ुची सी तार कह हाँ झड़ुची गछ जो झड़ुची कौन झड़ुची से कहीपर आंसर कि कह गचर पत्रटा झड़ुची से कारण बुझे पार से गछटार से जो पत्र झड़ार कौन लजिक अच्छी कौन कारण अच्छी ये सब जिन बुझीपारे कह भी पारे सी खाली ये कहीदे गचर पत्रटा झड़ुची ठीक है जब आप आंसर पचारे कि गचर कौन झड़ुची से कौन पत्र आप पचारे कौन झड़ुची से जमा भी कहीपर से लजिकाली एक्सप्लेन ही करें ठीक अच्छे ना तापर यही एजर क्यारेक्टरिस्टिक्स कौन इगोसेंट्रिज्म आपको साइंस बुझेली आनिमिज्म माने कौन सी भाव सब जिनस लिविंग सब जिनस लिविंग सब जिनस लिविंग कौन जमीक गोटे खेलनाटा लिविंग गोटे टेबुलटा लिविंग चेयरटा लिविंग कबाटा लेवल सब जिनस जीवन अच्छी बेले बेले ऑब्जर्व करते आप इमेजिनेशन करूँ 2 ରୁ 7 वर्षर पिलाटा को इमेजिनेशन करूँ से पिलाटा जो आप धरिकी खेलुवे से पिलाटा को खट पर बस तले पड़ज जो आप तले पड़गला से पिलाटा कांद आप जो खट तलटा को खटटा को थापड़ा लेखा बाड़े देवे कह रम खटटा को बाड़े दूसरी सी कि तले पकईदेला ठीक अच्छे ना जब यही करेंगे से पिलार कौन कांदटा बंद हो तार कांद बंद हो ठीक अच्छे ना से केमी जिनसा है सी भावे खटटार भी जीवन अच्छी तलटार भी जीवन अच्छी खेलनार भी जीवन अच्छी तो आनिमिज्म आपको ही कहती आसो सेंट्रेसन माने कौन यही टाइम तार सेंट्रेसन पिला कौन कि गोटे जिनस से कल फोकस कर बेसी जिनस तार फोकस कर कन्फ्यूजन होदी आप मैथ पढ़ुँच गोटे पिला मनकर आप 1 2 3 4 एमती शिखाऊँ कि आप समय एबीसीडी शिखेबे ठीक अच्छे ना सी कन्फ्यूज हो पे बहुत कन्फ्यूज हो सी एक पर बेले बेले ए कहीदेव सपोज एक कहर कह ए तापर कह 2 तापर कह क कह ख एमती बस से कन्फ्यूजन हो जब आप टाइम सेंट्रेसन तार अच्छी ना तो ये टाइम आप 2-3टा जिन एकाथरे बुझे सी कन्फ्यूज हो ठीक अच्छे तापर कंजर्वेशन नथिबो कंजर्वेशन माने कौन जमीती गोटे ग्लास अच्छी बड़ ग्लासटे अच्छी गोटे बड़ बेलाटे अच्छी बड़ ग्लासटे अच्छी बड़ बेलाटे अच्छी ये ग्लास जी पानी धरब ये बेलार से पानी धरब किंतु ये पिलाटा को पचारे कहे कहलु ग्लास अधिक पानी अच्छी कि बेलार अधिक पानी अच्छी सी कह ग्लास अधिक पानी अच्छी ताकू जो जिन बड़ देखा जाए सी भावे से जिन हिं अधिक जिन धरब ठीक अच्छे तो यहाँ पे कहते कंजर्वेशन तापर इरिभर्सिबिलिटी पे कौन जमीक कौन सी कम को से रिभर्स एक्शन करना ठीक अच्छे ना कौन सी कम को से कौन रिभर्स एक्शन करना जमीक सपोज गोटे खेलनाटा से धरी खेलनाटा को पूरा खोली खाली फिटाफिटी करदे पुणी जोड़ी पारनि ठीक अच्छे ना ये रिभर्सिबिलिटी तार जमा डेभलप हो न ठीक अच्छे तापर क्लासरूम इम्प्लिकेशन कौन माने क्लासरूम जब यही एज्र पिला आम के क्लासरूम केमी पढ़ेगा कि कौन करवा कौन करवा जो एज्र पिला देखो आप कौन करेंगे पिक्चर मेथड पाठ पढ़ेबे स्टोरी शुणे पाठ पढ़ेबे आपन खाली थ्योरी शुणेबे रियल लाइफ एग्जांपल गुड़ा देके बुझेबे जमीक आप सब अकबर विषय बुझुंट तो आप कहते देख गोटे राजा अकबर फटो देखा अकबर फटो देखा अकबर विषय पढ़े मैंने अकबर को स्टोरी टाक गोटे गप भाया नारेट करके पढ़ेले से पिलाटा भलसे बुझे ठीक अच्छे गोटे मिनिट एति टाइम है आपको काढ़ीदबा चार्जर रू गोटे मिनिट हाँ देखो तापर अवॉइड टू मच लॉजिक जेदू से पिलार माइंड डेभलप होनी आम कौन से लॉजिक फजिक वे पढ़ेबा ना तापर सर्ट एक्सप्लेनेशन थ्रू तो आम पढ़ेबा चलतु एवं चलतु मेन जिन कंक्रीट ऑपरेशनल कौन फास्ट इरेज कर दिए पे गोटे मिनिट कंक्रीट ऑपरेशनल माने कौन से पिलाटा 7 वर्ष केते वर्ष रु प्री ऑपरेशनल पिला माने केते वर्ष 2 ରୁ 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल तापर 7 ରୁ 11 वर्ष माने से पिलाटा 7 ରୁ टे बड़ वर्ष बड़ हो गला 7 ରୁ 11 वर्ष लेवल को पळे आसला स्टेज को पळे आसला ठीक अछि एई टाइम रे कोन हो तार लॉजिकल थिंकिंग डेवलप सब स्टार्ट हबो ठीक अछि ना कि तार डेवलप हे जाइथबो भलो से मन रखंतु मो वर्ड को भलो से ऑब्जर्व करंतु मु कोन कहली बे जो पिलाटा कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज रे पहुंचला तार लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होबा स्टार्ट हबो आ भलो से को स्टेज पे डेवलप हो फॉर्मल ऑपरेशनल ठीक अछि ए जो फॉर्मल ऑपरेशनल लॉजिकल थिंकिंग ता कौन हो पे भल से डेभलप यही एज रे हो किंतु यही एज रे स्टार्ट हम क्वेश्चन पचार कि लॉजिकल थिंकिंग कौ एज रे स्टार्ट हम आपन कौन मारे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टार्ट हम किंतु जदि पचारा कि लॉजिकल थिंकिंग कौ एज रे तार जो कौन कंप्लीट हो लॉजिकल थिंकिंग से करि मन रखु फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तार लॉजिकल थिंकिंग से भल से करि ठीक अच्छे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यही एज रे पे से करि ठीक अच्छे ना चलतु आपको ये एजटा बुझीदबा गोटे मिनिट हाँ देखु आ गोटे पिला भलसे बुझंतु फास्ट आपण मैंने लर्न करने बुझा चेष्टा करूँ ना कि लिखा जमा भी आप जोर दिंतु ना जदि आप खाली लिखा फोकस देवे लिखा आप बुझाटा वीक करदे ताहले भावतु आप एग्जाम कौन ये लेखाटा आप कम आसो
ଜମା କାମରେ ଆସିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ। କାରଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖିବେ, ଲେଖିବାରେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଯିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କାରଣ ମୋତେ ଏଇ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମିନିମମ୍ 10 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜବ୍ରୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ମିନିମମ୍ରେ ମାନେ 8ରୁ 9 ଦିନ ତ ମୋତେ ମିନିମମ୍ରେ ଲାଗିଗଲା। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜିନିଷ ନିଜେ ଲେଖିବେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁ କରୁ ଆପଣ ମିନିମମ୍ରେ 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, 2ରୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ମିନିମମ୍ରେ। ଆଉ 2ରୁ 3 ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖାରେ ଦେବେ ଆଉ ରିଭିଜନ କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାଲି ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳେ। ଆମକୁ ଯେତେ ରିଭିଜନ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ବାର ବାର ରିଭିଜନ କରିବେ, ଫିଲ୍ କରିବେ ଜିନିଷଟାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବଢ଼ିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରପର ନୋଟ୍ ଦରକାର। ତ ନୋଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଆର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଆର୍ଟା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ ଦେଇନି, ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ଟା ପିଲାମାନେ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ରେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପେ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟାରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟାରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୋତେ ଆଉ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପେପର 1ର ସିଲାବସ୍ଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ନୋଟ୍ସରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ଟା କୋଉଠି ଗଲା, ଏଇଠିକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠିକି ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଥିଲେ କି ତାର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂଟା ଡେଭଲପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ୱିଥ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ ବା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ତାର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂଟା ତାର ଡେଭଲପ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି? ଏଇ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ତାର ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂଟା ଡେଭଲପ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବା ଏଇ ଏଜ୍ର ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା କନଜରଭେସନ୍। କନଜରଭେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ପିଲାମାନେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଅଛି, ସରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ଅଛି, ଗୋଟେ ବେଲାରେ ପାଣି ଅଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କର ଆକାର ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ଏଜ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫର୍ମାଲରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ବା ତାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଏତିକି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ବା କନଜରଭେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗିଲାସରେ ପାଣି ଯେତିକି ଥିଲା ଆଉ ବେଲାରେ ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ପାଣି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଣି ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫର୍ମାଲରେ ଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରିରେ ଥିବ ବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ନମ୍ବରର କନଜରଭେସନ୍ କରିପାରିବ, ଓଜନର କନଜରଭେସନ୍ କରିପାରିବ। ମାସ୍ର ମାନେ, ମାସ୍ ହେଲା ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆପଣ କହିବେ କି କହିଲୁ ଗୋଟେ କିଲେ ବା ଗୋଟେ କେଜିଟେ ତୁଳା ବଡ଼ ନା କେଜିଟେ ଲୁହା ବଡ଼, ସେ କ'ଣ କହିବ? କି କେଜିଟେ ଲୁହା ବଡ଼ କହିବ କି ନାହିଁ? କେଉଁ ଏଜ୍ରେ କହିବ? ପ୍ରିରେ କହିବ। ପ୍ରିରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କହିବ ନୁହଁ କି କିଲେ ଆମର ତୁଳା ବଡ଼, ସେ ଲୁହା କହିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଏଜ୍ ପିଲାକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ସେ କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ? ସେ କହିବ ନୁହଁ କି ଦୁଇଟାକ ସମାନ, କାରଣ କିଲେ କିଲେ ବା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତାପରେ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର କନଜରଭେସନ୍ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟା ଯଦି ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ କରିଦେବେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ଟା ଆପଣ କରିବ ଯେମିତି ହେଲେ, କାରଣ ଲାଇକ୍ଟା ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୁଇକ୍ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶେଷ କରି ଯିବା, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, କାରଣ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କଲେ ମୋତେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେବାଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ମୁଁ ବି ଚାହିଁନି ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେବା, ବହୁତ ସମୟ ବଜବଜ ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗୁଁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ବୁଝେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ 9ଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି। 9ଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 9 ଜଣ। ତ 9 ଜଣଙ୍କୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋ ଥ୍ରୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେତିକି ବି ମ୍ୟାଚୁର୍ ହେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାକୁ ଭଲସେ ଧରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ପିଲାମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ତାର ଆସିବ ହେରି ବା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ସିଏ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନେଇକି ତାକୁ ଗାଁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିବେ, ସେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖେଳନାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ପୁଣି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ? ଏଇ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନା କହୁଥିଲି କି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼େଇବେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼େଇବେ ସେ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 6 ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ହେବ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ, ତାକୁ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼େଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ସେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ର ପିଲାଟା, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ର ପିଲାଟା, ତାକୁ କ'ଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2-3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼େଇଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ? ଜମା ବୁଝିପାରିବନି, ଖାଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ
କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ ଭଲସେ କରିପାରିବ। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ନା କି ଗଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଳୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବୁ, ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବୁ, ରସୁଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବୁ, ସେ ଆରାମସେ ରଖିଦେବ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ତାପରେ ସେରିଏସନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଜିନିଷଟାକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯାଏଁ, ବା ତାକୁ କହିବ ଯଦି 1ରୁ 100 ଯାଏଁ ଲେଖି ସେ ଲେଖିଦେବ, Aରୁ D ଯାଏଁ ଲେଖି ସେ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ସେରିଏସନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ତାର ଏଇ ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥିବ, ସରି ଡେଭଲପ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲି ଡେଭଲପ କେବେ ହେବ, ଫର୍ମାଲରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲରେ ତାର ଫୁଲି ଡେଭଲପ ପିଲାମାନେ ହେବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଆମେ କେମିତି, ବା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଆମର କଂକ୍ରିଟରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼େଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେମିତିକି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆମର ଯେମିତିକି ଟେବୁଲ ହଉ ବା ମ୍ୟାପ୍ ହଉ ବା ମଡେଲ ହଉ, ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। କଂକ୍ରିଟ ଅବଜେକ୍ଟ ନା, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା, ଯେମିତି ଲୁଡୁ ଗୋଟି ହଉ, ଲୁଡୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାକୁ ପଢ଼େଇବା। ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଟାସ୍କ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଟାସ୍କ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ ଯାକୁ ସେ ଛୁଇଁକି କାମ କରୁଥିବା ବା ନିଜେ କରିକି ଶିଖିବ। ଏନକରେଜ ରିଜନିଂ, ରିଜନିଂ ବି ଏନକରେଜ କରାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଲା କି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି 11 ବର୍ଷଠୁ ବଡ଼, 11 ବର୍ଷଠୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ତାର ଥିଙ୍କିଂଟା ପୁରା ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥାଏ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଯେମିତିକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥିଙ୍କିଂ ତାର ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ ଥିଙ୍କିଂ ବି ତାର ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଇଡ଼ିଆଲିକ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ସିଏ ଭଲସେ, ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଉ ଆଇଡ଼ିଆଲିକ ତାଙ୍କର ବା ବିହେଭିୟର ଥିଲା ବା ଯାହା ବି ସେ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ବା ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକି ସେ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ତିଆରି କରିପାରିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ହଉ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଭାବନା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କୋଉ ଟାଇମରେ ଡେଭଲପ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ ହେବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଥିଙ୍କିଂ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ତାପରେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ, ଲଜିକାଲ, ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡ଼ା ତାର ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଡେଭଲପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ଆମର କଂକ୍ରିଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, କଂକ୍ରିଟରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଡେଭଲପ କୋଉଠି ଫର୍ମାଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଠି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଡିଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ମାନେ ଏ ଯଦି ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଯଦି ବି କାମଟା ଯଦି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଯଦି ଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଏ କାମ, ଦେନ୍ ହେବ ବି କାମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜାଣିବ କ'ଣ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଶିଖିବ କେମିତି, ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଶିଖିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଜଣଙ୍କ ସାହାରାରେ ଶିଖିବ, ତାପରେ ନିଜେ ଚଲେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏସବୁ କେବେଠୁ ହେବ, ଏଇ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ହେବ। ତାପରେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ତାକୁ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼େଇବା, ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବା। ଯେହେତୁ ତାର ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟାଚୁର ହେଲାଣି, ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ପଢ଼େଇବା। ଡିସ୍କସନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବା ତାର ଥିଙ୍କିଂଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନକରେଜ ରିଜନିଂ ଏନକରେଜ କରାଇବା, ଡିବେଟ୍ ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତାକୁ କରାଇବା। ତାପରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚାରିଟାକ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିଦେଲେ, ଭଲସେ ବା ମୁଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା କ୍ୱିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱିକ୍, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରିବି ବୋଲି କ୍ୱିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆକୁ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ, କାରଣ ପ୍ୟାଜେଡ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପ୍ୟାଜେଡ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ରେ ମୋତେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ରେ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ଦରକାର, କାରଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ତ ପାଠଟାକୁ ବୁଝାଏ, ଫିଲ୍ କରାଏ ପାଠକୁ, ମାନେ ମୁଁ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠଟାକୁ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠଟାକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ କରେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବିନି ପାଠଟାକୁ, ଆପଣ ପାଠଟାକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହ ବୁଝିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଯଦି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ତାହେଲେ ତ ମିନିମମ୍ରେ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟାଟା ମିନିମମ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁଛି, ରେକର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା, ରେକର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ଟା ଦେଖିବେ, କାରଣ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ, ରେକର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। ଦୁଇରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚଉଛି, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଯଥା ଜିନିଷ କହିବି। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ସେତିକି କହି କହି କ୍ୱିକ୍ କହି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ଟା ଶେଷ କଲେ ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ
कम समय बहुत जिनस पाइपर ठीक अच्छे कारण एग्जाम आम हाथ में कह मात्र आज मे भी होगा 27-28 तारीख आज ठीक अच्छे ना आपंकर एग्जाम के हम 17 तारीख एग्जाम हम मैंने कह गले आप हाथ में मिनिमम 19टा दिन सरी 17 तारीख हेल्ले आप हाथ में 18-17टा दिन आउ टोटाल है 17 दिन आप सिलेबस कंप्लीट करदेवी मुझे ठीक अच्छे ना कारण मतलब सिलेबस कंप्लीट करा 5 दिन कि 6 दिन लगे सिलेबसटा कंप्लीट करने आउ हाथ में 10 दिन आप 10 दिन रिविजन करेंगे कि नहीं रिविजन करेंगे कि नहीं से जो कहूँ पे आप नोट्सटा पे नहीं जातु नोट्सटा नहीं जातु निजे नोट्स ए बनातु ना एना नोट्सटा आप बनइबे पुणी ताकू पुणी घोषे केतबे जब आप बनइबे कारण आप नोट्स बन बनका सबुज समय पड़ेब ठीक अच्छे ना आप क्लास टाक थे थे देखी दिंतु नोट्स टाक रिभाइज कर दिंतु आ प्रीवियस ईयर को बार बार करूँ मुझे यूट्यूब फ्री अपलोड करदेवी कारण आग सिलेबस कंप्लीट कर सारापर मो पाखे किसी काम रही प्रीवियस ईयर सब कंप्लीट करदेवी से ही प्रीवियस ईयर जहाँ भी कंप्लीट करेंगे बार बार जिते थर रिपीट मोड देखा था देखो ठीक अच्छे ना एतिक प्रोसेस जातु आप आराम से पेडागोजी कंप्लीट हो बाकी जो रहा मैथ हाउ सब्जेक्ट कथा कहूँ जी मैथ पढ़ी प्रीवियस ईयर जी मैथ पढ़ी पेडागोजी कथा कहूँ नॉर्मल मैथ कथा कहूँ जी नॉर्मल मैथ क्वेश्चन पढ़ी जी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन पढ़ी जी इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन पढ़ी जदि मत समय हुए तो मुझे सबुत क्वेश्चन गुड़ा को यूट्यूब रे फ्री रे करदेवी जदि मत समय हुए जदि समय न हुए ताले करें किसी कथा नहीं जदि मत समय हुए कारण हाथ में कह बहुत कम दिन ना जदि मत समय हुए मैं करदेवी किंतु जदि भी न कर पाइली मोर फ्री पीडीएफटा जो प्रीवियस ईयर फ्री पीडीएफटा टेलीग्राम रे मुझे देदेवी आप निजे भी प्रैक्टिस करदेवे किसी अच्छे ना तो चलतु स्टार्ट करवा यहाँ थिला आज जो टेलीग्राम चैनल को पुणी ना आउे कहीदे टेलीग्राम चैनल केम जॉइन करेंगे जो मैंने जानते से देखी दिखाँ जो मैंने जानी ना टे स्किप कर दिखाँ ठीक अच्छे ना जो मैंने जानी ना स्किप कर दिखाँ जो मैंने देखी ये कर गोटे मिनिट आपको देखु ये मोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपने देखिपे ये मोर यूट्यूब चैनल एटी गोटे क्यूआर कोड पे दिखाई क्यूआर कोड रे आप मात्र 100 टଙ୍କା सेंड करदे आपन को 100 टଙ୍କା सेंड करके आप नंबर मत व्हाट्सअप करदे ठीक अच्छे ना स्क्रीनशॉटा देन आपण मैंने कौन मोर टेलीग्राम चैनल पाई ठीक अच्छे चलतु मैं लिंक आपको पठेदेवी ये व्हाट्सअप कि आपको लिंक पठेदेवी एवं देखो प्याजेट प्याजेट जो एक्सप्लेन करते आपंकर मेंटाल प्रोसेस 4टी मेंटाल प्रोसेस पे मैंने प्याजेट आपको रिमूव करदे भल परिष्कार देखा देखो प्याजेट आमर कौन 4टी मेंटाल प्रोसेस देते कौन देते पे मेंटाल 4 की देते मेंटाल प्रोसेस कौन देते पे स्कीमा आसिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन ठीक अच्छे ना तो आम कौन सब जिन डिटेल बुझा आर मीनिंग आर जदि मीनिंग आज जाए भी आप कन्फ्यूज होते जापार नी देन आप आज पर क्लीयर हो आपंकर ठीक अच्छे चलो फास्ट बुझे स्कीमा स्कीमा माने कौन मन रखु स्कीमा माने पूर्व ज्ञान जहाँ आपंकर मुंडे ज्ञान अच्छी पूर्व ज्ञान अच्छी से स्कीमा जमी गोटे स्कीमार एग्जांपल गोटे एग्जाम पढ़ी ओटीटी पढ़ी आ गोटे मे बी सीटी पढ़ी ना कौन गोटे पचार गोटे गोटे छोट छुआटे जो क्षीर पीऊँ जन्म हो जो सागे क्षीर पीऊँ कांदुची से कौन मन रखु से स्कीमा ठीक अच्छे ना कारण स्कीमा माने पूर्व ज्ञान जोटा मुंडे फिट होगा स्कीमा ठीक अच्छे ना कारण क्षीर पीवा हो कांदा किए शिखाई शिखी ना मुंडे आगुरी आड होगी जन्म हो मुंडे आड होगी आगुरी तो यही पे मुंडे स्कीमा स्कीमा कि कौन मुंडे तार फिट होगी इनफर्मेशन ठीक अच्छे ना देखो लिखाई स्कीमा इज ए मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क स्कीमाटा कौन आम गोटे मेंटल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जोटा कि पिला को अंडरस्टांड कर पिला स्कीमा साहाय्य गोटे दुनिया को बुझे बहुत साहाय्य मिले स्कीमा जो कारण कह गले जो दुनिया को बुझिकी जो इनफर्मेशन माइंड रे फिट कर स्कीमा ठीक अच्छे ता बापा को देखिकी गोटे पिला ता बापा को देखिकी ता बापार चेहराटा मन रखी से जो चेहरा जो मन रखी से पे स्कीमा जहाँ ता मुंडे फिट होगी स्कीमा ठीक अच्छे तापर स्कीमा को पे कौन कहते इट इज लाइक ए फाइल फोल्डर अफ इन द ब्रेन ठीक अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ी ये जो मुझे स्टेटमेंटा पे आड कर फाइल फोल्डर अफ द ब्रेन कौन स्कीमा तापर एवरी चाइल्ड क्रिएट्स स्कीमा फ्रॉम एक्सपीरियंसेस निज निजे करिकी निजे खेलिकी कूदिकी करिकी एक्सपीरियंस जो निजे एक्सपीरियंसटा पे गेन करे से स्कीमा जमीती कि स्कीमा ऑफ ए डॉग बॉल मदर निज मार इनफर्मेशन मुंडे अच्छी से स्कीमा स्कूल जो से स्कूल आसे स्कूल सब सांगसाथी देखे सांगसाथी चेहरा हो सांगसाथी बिहेवियर से सब मुंडे थाए कौ सांग भल कौ सांग खराब कौ मैडम भल कौ मैडम खराब यही इनफर्मेशन गुड़ा पे स्कीमा जोटा मुंडे ज्ञानटा जोरा अच्छी से स्कीमा ठीक अच्छे आ स्कीमाटा केतबेले कम्प्लेक्स हुए जिते एज बढ़े जिते एज बढ़ बहुत जिन जान बहुत जिन जमीती कि बहुत जिन शिख बहुत जिन जान नुआ नुआ दुनिया को देखो तो स्कीमाटा ना जिते बढ़ुव से स्कीमाटा कम्प्लेक्स होगा जाऊ ठीक अच्छे चलो आसिमिलेशन कौन ठीक अच्छे एवं चलते मेन मेन कनसेप्ट चलते बुझा कनसेप्ट ये कनसेप्टा पे भल से ध्यान धरिकी शुणु कारण यहाँ इंपोर्टाट बहुत ही इंपोर्टाट ये 4टाक रू गोटे क्वेश्चन आसवा तो मस्ट ये जो कनसेप्ट रू जो ये जो मेंटल प्रोसेस जो 4टाक ये 4टाक मेंटल प्रोसेस रू गोटे क्वेश्चन
ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସ୍କିମା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆକୁ ଆଗ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହଁ ରିମୁଭ୍ ତ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ବାର କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କୁକୁର, କ'ଣ ଦେଖିଲା? କୁକୁର ଦେଖିଲା। ତ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଯେହେତୁ କୁକୁରକୁ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା କି ନାହିଁ? ସପୋଜ କାହାକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ବାବା ଇଏ କ'ଣ? ଆପଣ କହିଲେ କୁକୁର। ତ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କୁକୁର? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଛୁଆଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଛେଳିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେଖିବ। ଏଇ ଛେଳିକୁ ଦେଖିକି ଛୁଆଟା କ'ଣ କହିବ ନା କୁକୁର। ଛୁଆଟା ଫାଷ୍ଟ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ଛେଳିକି ଦେଖିକି ବି କୁକୁର କହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କୁକୁର କହୁଛି? କାରଣ ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ନୁହଁ, ସେ ଭାବି ଦେଇଛି ଯେ ଯାହାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥିବ ସେ କୁକୁର, ଯାହାର କାନ ଥିବ 2ଟା କାନ ଥିବ ସେ କୁକୁର, ଯେ କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ କୁକୁର, ଯାହାର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଥିବ ସେ କୁକୁର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ କଲା? ଛେଳିକି କୁକୁର ବୋଲି ବି କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବେ ହେରି, ବା ଆପଣ ହଉ ଯିଏ ଏଇ ଛୁଆର ବାପା ହଉ କି ମା ହଉ ଯିଏ ବି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବେ ହେରି, କହିବେନି କି ଆରେ ବାବା ସେ ଛେଳି ନୁହଁରେ, ସରି ସେଇଟା କୁକୁର ନୁହଁରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଛେଳି। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଶିଲା ପିଲାମାନେ? ଛେଳିଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଛେଳି ୱାର୍ଡଟା ପିଲାମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। କେବେ ପଶିବ? ଆସିମିଲେସନ୍ ଏଇଟା ହେଲା। କେମିତି ଆସିମିଲେସନ୍ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଓଟିଇଟି ସରି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରକରେ ଓଟିଇଟି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଥର ବି ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ପଢ଼େଇବେ ମୋ କଥାଟା ମନେ ପକେଇବେ କି ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ଥରକରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ, ସ୍କିମା କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କିମା ମାନେ କ'ଣ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନା କୁକୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। କୁକୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି? ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ସେ ଛେଳିକି ଦେଖିଲା, ଏ ଛେଳିର ପିଲାମାନେ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତାର ବି ରଙ୍ଗ କଳା, ଛେଳିଟା ବି ଦେଖିବାକୁ କଳା, କୁକୁରଟା ବି ଦେଖିବାକୁ କଳା। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁକୁରର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, କୁକୁରର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ଆର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ଦେଖିଲା, ତ ସିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା, ତ ସିଏ ଭାବିଲା କ'ଣ କଲା? କୁକୁରଟା ବି ଛେଳି। ତ ସେ ଛେଳିଟାକୁ କ'ଣ ଡାକିଲା? ଏ କୁକୁର ଡାକିଲା, କୁକୁର ବୋଲି ଚିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲେ ହେରି, କହିଲେ ଆରେ ବାବା ଏଇଟା ଛେଳିଟାରେ, କୁକୁର ନୁହଁ। ବା କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କୁକୁର କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ଏଇଟା ବା ଛେଳିଟା। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କହିଦେଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ୱାର୍ଡ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଛେଳି ୱାର୍ଡ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ସେଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କଲେ, ବା ସେଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କଲେ, ସେଇ କାମଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଆସିମିଲେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ଛେଳି ବା କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଛେଳି ବୋଲି କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଛେଳିଟା ନୁହଁ, ଯେଉଁ କୁକୁରଟା ନୁହଁ ଛେଳିଟା, ତ ସେ ଛେଳି ବିଷୟରେ ବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ବା କଲେକ୍ଟ କଲା କି କେମିତି କି କୁକୁରଟା କଳା ଥିଲା, ଛେଳିଟା ବି କଳା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟା କ'ଣ ନା ଟିକେ ଗେଡ଼ା, ଛେଳିଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ଡେଙ୍ଗା। ଦେଖିଲା କି ନାହିଁ? ତ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ? କି ଛେଳିଟାକୁ ସେ ଦେଖିକି କ'ଣ ନା ଛେଳିଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଲା, ସେ ଛେଳିଟାକୁ ଦେଖିଲା କୁକୁର ସହ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ କଲା କି ନାଇଁ ରେ ଛେଳି ଆଉ କୁକୁର ଇକ୍ୱାଲ ନୁହଁ, ଛେଳି କୁକୁର ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଛେଳି ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତା ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ପତଳା। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ସେ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବା ମୋଡିଫାଏ କଲା, ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଆକୋମୋଡେସନ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କଲା ବା ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କ'ଣ କି କୁକୁର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଛେଳିଟା, ଛେଳିର ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଇଏ ଟିକେ ଗେଡ଼ା ଅଛି, ଛେଳିଟା ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବା ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ କଲା, ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଲା ନା ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ବା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କରିକି ଫିଟ୍ କରିକି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିଦେଲା, କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କଲା କି ନାଇଁ ଛେଳିଟା ଗୋଟେ ଇଏ ସିଏ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ନା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା। ଫିଟ୍ କରିବା ନା ମାଇଣ୍ଡରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ଛେଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦୁଇଟାକ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା, ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍ ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ସ୍କିମା ହେଇକି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟର ହେଇଗଲା। କ'ଣ? କୁକୁର ଅଲଗା, ଛେଳି ଅଲଗା। ଛେଳିର ସ୍କିମା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, କୁକୁରର ସ୍କିମା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଯଦି ଏବେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭଲସେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି, ତାପରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 50 ପ୍ରକାର ବୁଲେଇକି ପଚାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାର କହୁଛି, କନସେପ୍ଟ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କନସେପ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍। ଥରେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଦେବେ, ନୋଟ୍ଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଦେଖିବା କେମିତି ଓଟିଇଟି କ୍ଲିୟର ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଟିଇଟି ଦେଖିବା କେମିତି କ୍ଲିୟର ହେବନି। ପୁଣି ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେଡାଗୋଜି କରାଇବିନି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବି କରାଇବି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବି କରାଇବି, ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଇଭିଏସ୍, ଯଦି ବି ସମୟ ହେଲା ଇଭିଏସ୍ ବି କରାଇଦେବି, ବା ସାଇନ୍ସ ବି କରାଇଦେବି, ସବୁ କରାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମୟ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍, ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ 17ଟା ଦିନ ରହିଲା ବା ଆମ ହାତରେ। 17ଟା ଦିନରେ ଏତେ ଜିନିଷ କେମିତି କରିବି? କାରଣ ମୋର ବି ଅଫିସ୍ କାମ ଅଛି,
ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ 90% କାମ କରିସାରିଲିଣି, ପିପିଟି ଫିପିଟି ବନେଇ ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା। ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ସବୁଆଡ଼େ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତ ହେଇ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଟିକେ ମେ ବି ସମୟ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ ରହିବ କ'ଣ, ପେଡାଗୋଜିଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଡାଗୋଜି ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଯଦି ଆପଣ ପେଡାଗୋଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି କ୍ଲିୟର ହେବାଟା ପକ୍କା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍କୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଗଧ ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଗଧ ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯାହା ବି ପିପିଟିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ରାମ୍ପିବେ, କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ନୋଟ୍ରୁ ପିପିଟିକୁ ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ନୋଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ହେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ଲେଖିବେ, ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଷିବେ କେତେବେଳେ? ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା। ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଡ୍ କରିବ। ଆଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଚେଞ୍ଜ କରିବନି, ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନଟା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି ଆଡ୍ କରିବ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଯେମିତିକି ଆସିମିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫିଟ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମା। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମାରେ ଯାହା ବି XYZ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, XYZ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନଟେ ସେ ତା ପାଖକୁ ଆଣିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ XYZ ଇନଫର୍ମେସନଟାକୁ ତା ପାଖକୁ ଆଣିକି ବା ତା ପାଖରେ ଫିଟ୍ କରିବ। ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଆଣିଲା ପରେ, ତା ମାଇଣ୍ଡକି ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କରିବ। ଆକୋମୋଡେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍କିମାଟା ଥିଲା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ, ସ୍କିମାଟା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଆଉ ନୂଆ ଯେଉଁ ସ୍କିମାଟା ଆସିଲା, ନ୍ୟୁ ସ୍କିମା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନଟା ପିଲାମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। କେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ? ଆକୋମୋଡେସନରେ। ବାର ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭର୍ତ୍ତି କେତେବେଳେ କରିବ? ଆକୋମୋଡେସନରେ। ମାନେ ନୂଆ ସ୍କିମାକୁ ଆଡ୍ କରିବ କେତେବେଳେ? ମାଇଣ୍ଡରେ, ଆକୋମୋଡେସନରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଡ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଆସିମିଲେସନରେ କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ପୁରୁଣା ସ୍କିମାଟାକୁ ନୂଆ ସ୍କିମାଟାକୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆସିମିଲେସନରେ ପୁରୁଣା ସ୍କିମା ଯାହା ବି ଅଛି, ନୂଆ ସ୍କିମା ଯାହା ବି ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆକୋମୋଡେସନରେ କ'ଣ, ପୁରୁଣା ସ୍କିମା ଯାହା ଅଛି, ନୂଆ ସ୍କିମା ଯାହା ଅଛି, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣୁଛି, ବା ମାଇଣ୍ଡକି ସେ ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ସ୍କିମା ପୁରୁଣା ସ୍କିମା ଦୁଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡକି ଆଣିବରି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମଟା ପିଲାମାନେ ଟାଇପ୍ କରିছে ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆକୋମୋଡେସନ୍ ନା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପିପିଟିଟା ଆଡ୍ କରିନି। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପିପିଟିଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବାକି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି ତ ଏଇଠି, କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମା ଆଉ ପୁରୁଣା ସ୍କିମା ସେ ଆଡ୍ କରିଦେଲା ମାଇଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ବା ଖଲବଲି ଚାଲିବ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନରେ ପିଲାମାନେ ହେବ, ଖଲବଲି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ସରିଗଲା ପରେ ନୂଆ ସ୍କିମା ପୁରୁଣା ସ୍କିମା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ, କୁକୁରର ସ୍କିମାଟା ଅଲଗା ରହିଲା, ଛେଳିର ସ୍କିମାଟା ଅଲଗା ରହିଲା, ସେସବୁ ତାପରେ ଯାଇକି ସ୍କିମା ହେଇକି ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ପିଲାମାନେ ଯିବ। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନର ପିପିଟିଟା ମୁଁ ଆଡ୍ କରିନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ, ସ୍କିମା କ'ଣ, ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପେନ୍ର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ହଁ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ସ୍କିମା ହେଲା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କ'ଣ, ଦୁନିଆ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ୱାର୍ଲଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଇନ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍, ବା ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବି ଆମେ ସ୍କିମାକୁ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ସ୍କିମା ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍, ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜେ କ'ଣ, ନିଜେ ଦେଖିକି, ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା, ବଲ୍କୁ ଦେଖିଲା, ନିଜ ମାଆକୁ ଦେଖିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲା, ଦେଖିକି କ'ଣ ନିଜେ ସ୍କିମା ତିଆରି କରିବ, ନିଜେ ସ୍କିମା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ତିଆରି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ତାକୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଡ୍ କରିଦେବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କିମା କହନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ସ୍କିମା ବିକମ୍ ମୋର୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା ବୟସ ବଢ଼ି 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 ଯିବ, ତା ସ୍କିମାଟା ସେତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଆକୋମୋଡେସନ୍ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି, ଫିର୍ ବି ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିମିଲେସନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆସିମିଲେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଫିଟ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନଟା ନିଜ ସ୍କିମା ପାଖକୁ ଆଣିବ, ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଆସିମିଲେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୋ ଚେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସ୍କିମାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମା, ପୁରୁଣା ସ୍କିମାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ନୂଆ ସ୍କିମାଟାକୁ ତା ମାଇଣ୍ଡକି ଆଣିବ। ଯେମିତିକି କୁକୁରକୁ ଛେଳି କହିବ, ଛେଳିକୁ କୁକୁର କହିବ, ତା ମନରେ କୁକୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖିବ ତାକୁ କହିବ କୁକୁର, ଯାହାର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମାରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଆଡ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆଡ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ସ ଦ ସ୍କିମା ଅଫ୍ ଏ ଡଗ୍, ହ୍ୱେନ୍ ହି ସି
ए गोट ही कॉल इट डॉग ही आसिमुलेटिंग माने जितेबाला सी कुकुर को देखी कुकुर को से देखी किंतु से छेलीटा को भी देखी छेली की देखी कुकुरटा को से छेली बोली कहूँ और छेलीटा को से सेम सेम कुकुर बोली कहूँ ठीक अच्छे ना दीटा को सामान बोली भावुँ जो सामान बोली भावुँ मैंने कौन से आसिमुलेटिंग करुच्ची चलो आकोमोडेशन माने कौन जहाँ भी से देखला बा जो स्कीमार देखला कुकुर गोटे मिनिट कुकुर तापर छेली आगुरी से कौन भावुला कुकुर आ छेली दीटा सामान किंतु एबे कौन हम सी आकोमोडेशन पिला गला ना कारण आप सागे सागे कहले अरे पुओ से छेली नुह कुकुरटा आपड़ जो कहले सी कौन ना सागे सागे माइंड रे चेंज होगा पर्सपेक्टिव से छेलीटा को आगु कुकुर बोली कहबनी छेली बोली एथर कह केमी कर पे आकोमोडेशन इज व्हेन द चाइल्ड चेंजेस द एक्जिस्टिंग स्कीमा एंड क्रिएट ए न्यू स्कीमा जिते से नुआ स्कीमा तैयारी नुआ स्कीमा तैयारी एंटर कर सी जो छेलीटा कुकुर बोली भावनी सी ही जो छेलीर नुआ स्कीमा छेलीटा कौन है नुआ स्कीमा न्यू स्कीमा ठीक है छेलटा कौन पे न्यू स्कीमा ये जो न्यू स्कीमा जो छेलटा को सी तो माइंड रे नुआ किसी गोटे जिनस कर माइंड रे एंटर मारिबो ठीक है ना माइंड रे एंटर कर बिकज द न्यू इनफॉरमेशन डज नॉट फिट इन द ओल्ड स्कीमा न्यू जो इनफॉरमेशन है सेटा ओल्ड स्कीमा सह फिट नुह जो कुकुरटा छेली भेड़ा को देखा जाए कि देखा जाए ना तो फिट हुए ओल्ड स्कीमा और न्यू स्कीमा भीतर डिफरेंस पड़ाइला ठीक अच्छे जमीती कि चाइल्ड रियलाइज गोट नॉट इज इक्वल टू डॉग छेलीटा कुकुर नुह ही क्रिएट न्यू स्कीमा फॉर गोट पे नुआ स्कीमा करके माइंड रे एंटर मारिबो इन द रियल लर्निंग सॉरी दिस इज द रियल लर्निंग बिकॉज द माइंड चेंजेस माइंड केते चेंज होला पिला माने आकोमोडेशन रे कोन कला नुआ माइंड रे एंटर कला ठीक अछि भलो से क्लियर रखंतु को थरे माइंड रे नुआ इनफॉरमेशन एंटर करबो आकोमोडेशन रे ठीक अछि आसिमुलेशन रे पिला माने कोन हबो आसिमुलेशन रे से कुकुर को कुकुर से आगर देखी कुकुर आ छेलीटा नुआ देखला से छेलीटा को पे कुकुर बोली भाव ठीक अच्छे ये पे माइंड मन रखु आस इक्विलिब्रियम कौन इक्विलिब्रियम माने कौन जिते सी नुआ इनफॉरमेशन माइंड रे एंटर मारिदेला माइंड रे नुआ इनफॉरमेशन को ऐड करदेला किंतु ऐड कला से बालांस कर कि नहीं पुराना इनफॉरमेशन नुआ इनफॉरमेशन बालांस कर अलग अलग कर माइंड रे पे इक्विलिब्रेशन ठीक अच्छे कौन इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन एसिमुलेशन और अकोमोडेशन जो बैलेंस करे सेटा पे कौन इक्विलिब्रेशन पे बेले बेले क्वेश्चन पचार कि एसिमुलेशन और अकोमोडेशन किए बैलेंस करे पे इक्विलिब्रियम ठीक अच्छे तापर व्हेन न्यू इनफॉरमेशन डज नॉट फिट ओल्ड स्कीमा द चाइल्ड फील्ड मेंटल इम्बालांस जिते मेंटल इम्बालांस माने कौन कन्फ्यूजन जिते बेले आपण से छेलीटा को कुकुर बोली भाबुची जो छेलीटा को से देखिला से कौन भाविला से कुकुर किंतु आपण आसिक सागे सागे बतईदेला अरे ना रे एटा कुकुरटा नुह एटा छेलीटा आपण आसिक बतईदेले पर कौन है मुंडे कन्फ्यूजन है से देखला अरे कौन एटा गोटे कुकुर भाई देखा कि कौन भाई आसिक कहलानी छेली बोली ये सब आप कहे से कौन ना से कन्फ्यूजन हम ठीक अच्छे ना से जो कन्फ्यूजनटा पे कौन इक्विलिब्रियम आसे तापर रिमूव इम्बालांस जहाँ भी कन्फ्यूजन रिमूव करके चाइल्ड कौन कर मॉडिफाई कर स्कीमाटा को दिस प्रोसेस इक्विलिब्रियम पूरा फुल्ली मॉडिफाई केते कर इक्विलिब्रियम रे पूरा मॉडिफाई कर स्कीमाटा को ऐड कर आकोमोडेशन पे ऐड कर मॉडिफाई कर इक्विलिब्रियम रे मन रखु मॉडिफाई इक्विलिब्रियम रे कर गोटे साइड लिखि दियंतु मॉडिफाई ये तो लिखा है ठीक अच्छे ना तो रिमूव इम्बालांस चाइल्ड मॉडिफाई स्कीमा ये लिखा है मॉडिफाई ठीक अच्छे ना मॉडिफाई कर पे इक्विलिब्रियम रे ऐड कर एसिमुलेशन जो आकोमोडेशन रे आगु देखिबा को टाइम रे कन्फ्यूजन को टाइम रे हबो सेही एका इक्विलिब्रियम रे कन्फ्यूजन हबो किंतु से देखिबा को टाइम रे जो टाइम रे छेली को छेली बोली कहबो कुकुर को कुकुर बोली कहबो केते बेले कहबो जेते बेले तार इक्विलिब्रियम टा कंप्लीट हे जिवो ठीक अछि किंतु जेते बेले तार एसिमुलेशन स्टेज रे थिबो एसिमुलेशन गोटे मिनिट एसिमुलेशन स्टेज जेते छियो से कोन छेली को कुकुर बोली से कहतुबो ठीक अछि तापर बस एतिकी थिला पिला माने हमर जो क्वांटिटी पैजेट कर 4 स्टेज आ 4 एलिमेंट बा आपनकर क्वांटिटी कहंती गोटे मिनिट आकु लिभे दिए 4 स्टेज बा 4 मेंटल प्रोसेस बा की मेंटल प्रोसेस ठीक अछि ना 4 स्टेज आ 4 मेंटल प्रोसेस आकु पिला माने बहुत डिटेल ले पिला माने भलसे बुझे देली ठीक अछि एबे चलंतु लिमिटेशन पर आमे शेष करिया पैजेट को तापर भाइगर्स कम को जिबा लिमिटेशन पिला माने पैजेट को थ्योरी को लिमिटेशन पिला माने कोन चलंतु कथा बा देखंतु पैजेट को थ्योरी पिला माने बहुत इन्फ्लुएंसर बा पैजेट गोटे बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन हे टाइम रे पैजेट जते निजर थ्योरी उडा देले सब बुक रे पब्लिश होला सब ऑथर माने पढिले
ठीक अच्छे ना माने प्याजेट को ना पूरा पूरा प्रबल जोरे सर्कुलेट है ठीक अच्छे तापर कौन लोक मैंने डीपली रिसर्च कले निज छुआ पाखे जाकि देखिले कि प्याजेट जहाँ जहाँ कहते काले आम छुआ पाखे से जिनसा होची ना हो कि जो जो आम स्कलार मैंने जो जो टीचर मैंने से जिनसा को रियल लाइफ आप्लाय कला जहाँ जहाँ कमी रही जाता से जो जिन कहते जो जिन कमी रहीगला ठीक कहते कि भूल कहते से तब प्रूव करने जो रिसर्च गुड़ा कले जो जिन कमी रहीगला से सब जिन पढ़ा ठीक अच्छे फास्ट है प्याजेट कौन कले ना अंडर एस्टिमेट कले कि चिल्ड्रेन एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कले माने कौन सी कहते ना सब जिन को स्टेजेस अनुसार बांटी देते जमती कि सेंसरी मोटर अलग स्टेजेस बांटी देते प्री अलग कंक्रीट अलग फॉर्मल अलग से अलग अलग बांटी देते किंतु माने कौन अच्छे सी जहाँ जहाँ देते सी हम ना किसी किसी पिला अच्छा जो जो मानकर 8 मास होता ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने शो कर दे मैंने 8 मास होते गोटे जिन छड़े नहीं गोटे जगह रखिदेवे सी खोजिक बाहर करदेवे बुझे ना तो 8 मास ऑब्जेक्ट परमानेंस पलि आस किसी पिलांर ठीक अच्छे आ किसी पिलांर 2 वर्ष भी ऑब्जेक्ट परमानेंस आसी न बेले बेले ये जिनसा फ्लक्चुएट है ठीक अच्छे ना प्याजेट अंडर एस्टिमेट कले थिंकिंग एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कले कारण थिंकिंग एबिलिटी माने ना केवल 0 ରୁ 2 इयर पिला मध्य ही जो जिन से जिन हम बेले बेले से जिन गुड़ा आगुआ जिन गुड़ा हो जाए पछुआ जिन गुड़ा हो जाए ठीक अच्छे ना रिसर्च शोज दैट चिल्ड्रेन कैन परफॉर्म सर्टेन टैक्स अर्लियर देन प्याजेट सजेस्टेड प्याजेट जो स्टेजेस अनुसार जो देते टैक्स गुड़ा माने ना से अनुसार ही हम बेले बेले पिला गुड़ा कौन एमती पिला एमती गोटे पिला पिला एमती पिला गुड़ा देखागला जो मैंने कौन ना बहुत कम बयस बहुत जिन करदे ठीक अच्छे तो ये कौन प्याजेट थ्योरी फेल मारला तापर चलतु स्टेजेस आर टू रिजिड माने प्याजेट कौन कहते कि ए स्टेज रे या ही हम ठीक अच्छे ना पूरा फिक्स दे देते कि कंक्रीट रे हम फॉर्मल रे हम प्री रे हम इनफेंसी रे हम पूरा फिक्स दे देते ठीक अच्छे ना किंतु एमती फिक्स नुह लर्निंग बा डेवलपमेंट एमती किसी फिक्स पैटर्न न थाए कि प्याजेट कौन कहले फिक्स पैटर्न जोटा कि माड़ खाईगले प्याजेट तापर कल्चरल और सोशल फैक्टर माने कौन जमीती कि आप जानी सहर में पढ़ी छुआ तार डेवलपमेंट टी अलग प्रकार हुए गाँव में पढ़ी पिलार डेवलपमेंट अलग प्रकार हुए हॉस्टल रही पढ़ी पिला डेवलपमेंट अलग प्रकार हुए तो ये आम कौन बुझे कि कल्चर पिला मैंने बहुत रोल बड़ रोल प्ले करे बहुत बड़ रोल प्ले करे आप गोटे पिला थे जानी बहुत मिसाड़िया पिला गोटे पिला थे बहुत साई नेचर खाली घर रोते ठीक अच्छे ना तो ये सब जिन पे मैटर करे कौन डेवलपमेंट मैटर करे गोटे पिला जो बाहर बहुत सारा लोक मिसिब से बहुत जिन शिख कि गोटे पिला खाली घर रही बहुत कम जिन शिख लिमिटेड जिन शिख ठीक अच्छे तो कल्चर आ सोशल फैक्टर को पूरा इग्नोर करदे ठीक अच्छे सी कौन कहते पे मैंने कहते थिंकिंग आउ मैच्युरेशन आम केमी हुए पे बायोलोजिकल इंडिविजुअल वे पे हुए ये जिन पूरा भूल भाइगर्स की यार उल्टा कहते भाइगर्स की कौन कहते आर उल्टा भाइगर्स की कौन कहते कि गोटे पिलाटे जिते सी घर बाहर सोशल लोक सह मिसिब बाहर लोक सह मिसिब से बेसी बेसी जिन शिखिब ना कि घर रही तार आपे आपे डेवलपमेंट हो ठीक अच्छे ना तापर जो जो जिन गुड़ा टैक्स गुड़ा देते से गुड़ा बहुत पिला बहुत हार्ड बा कम्प्लेक्स जमती कि से बहुत जिन जोटा कि कंजर्वेशन हो सेरिएसन हो क्लासिफिकेशन हो जोटा सी कौन कहते कि गोटे पिलार 2 ରୁ गोटे मिनिट 2 ରୁ नुह 7 ରୁ 11 वर्ष पिला भितर आमर कौन कंजर्वेशन सीरिएसन क्लासिफिकेशन पिला आसपे माने अच्छे आसो बोली एमती कौ जगह माने माने अच्छी तो गोटे पिलांकर कौन लेट्रे आसे गोटे पिलांकर पूरा जल्दी पलि आसे जल्दी माने कौन कि 2 ରୁ 7 वर्ष भितर पलि आसे गोटे पिलांकर बहुत लेट्रे आसे ठीक अच्छे ना तो ये सब जिनसा ना बहुत डिफिकल्ट जिनसा कहते ठीक अच्छे ना तापर जोटा कि फेल है पर ये जिनसा पे आस्पेक्ट फेल है जोटा क्रिटिसिजम है तापर डेवलपमेंट भ्यारीज बिटवीन इंडिविजुअल माने अलग अलग लोकंर अलग अलग वे डेवलपमेंट हम माने ना सब पिला सामान आमर 5 आंगुली जन सामान नुह सब पिला भी सामान नुह सब पिलांकर अलग अलग डेवलपमेंट ये जिन पे प्याजेट कही नथिले प्याजेट कौन कहते कि सी जो स्टेजेस गुड़ा देते से स्टेजेस अनुसार डेवलपमेंट हम बाकी आउ किसी जिन देना तेणु ये जिन पे पे फेल माइला प्याजेट को थ्योरी ये लिखाई पे किसी पिलांकर डेवलपमेंट फास्टर हम किसी पिलांकर डेवलपमेंट स्लोअर हम एनवायरमेंट एक्सपीरियंस हो कल्चर हो ये सब पिला ग्रोथ को बहुत इन्फ्लुएंस करे ठीक अच्छे ना तापर लिटिल फोकस ऑन लर्निंग बा लिटिल फोकस बा बहुत कम फोकस करते क्या कि आडल्ट मान बहुत कम फोकस करते ठीक अच्छे ना बा आडल्ट जो थे आडल्ट बेसी कही नथिले किंतु से बेसी फोकस क्या करते पे छोट पिला बेसी छोट पिला बा चिल्ड्रेन मान बेसी फोकस करते ठीक अच्छे ना तो यही पिला आप देखिए जो आम लिखाई फर्मालटा कौ जाए दिखाई फर्माल ऑपरेशन फर्मालटा आम के 11 वर्ष प्लस लिखाई 11 वर्ष प्लस ना लिखाई कि 11 वर्ष ऊपर की भी आडोलेसेंस जो पीरियड से विषय पे किसी कही ना से जो भी यही प्रोब्लेम है तापर
ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ସାମ୍ପଲ୍। ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଯୋଉ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ କାହା ଉପରେ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ, ନିଜ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଦେଖିକି କରୁଥିଲେ, ତ ସିଏ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଥିଲେ ବା ପ୍ୟାଜେଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ରିଚ୍ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ରିଚ୍ ପର୍ସନ୍, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ରିଚ୍, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବି ରିଚ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ଟା କମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲେ। ସେ ପୁଅର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ବା ଗରିବ ଲୋକ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲେ ତ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ଭ୍ୟାରି କଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ଭ୍ୟାରି କଲା। ପ୍ୟାଜେଟ୍ ବେଷ୍ଟ ମେନି ଥିଓରିଜ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହିଜ୍ ଓନ୍, ବା ନିଜ ଛୁଆ ହଉ ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା କମ୍ ପିଲାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦିସ୍ makes the theory less reliable and less universal. less universal ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଖାଲି ରିଚ୍ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିକି କରିଥିଲେ, ପୁଅର ପିଲାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। ଯାହା ହଉ ପ୍ୟାଜେଟ୍ କର ଆମର ସରିଗଲା। ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 1 hour 10 minute ପାଖାପାଖି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, କାରଣ ବେଶୀ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, କି ମୋତେ ବି ବେଶୀ ସମୟ କଥା ହେଲେ ବି ମୋତେ, ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବେଶୀ ସମୟ ଏମିତି ଲଗାତାର କଥା ହେଲା ମାନେ ତଣ୍ଟି ପେନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ। ଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେମିତି? କାରଣ ଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ରସିଆନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯିଏକି ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ମାନେ ଥିଓରିଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଥିଓରି। ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତାପରେ ହି ବିଲିଭ୍ ବା ଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କ'ଣ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହାପେନ୍ ଥ୍ରୋ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ବା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସାମାଜିକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଥ୍ରୋ ବା ସାମାଜିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ, ନା କି ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍କଭରି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ୟାଜେଟ୍ କହିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍କଭରି ମାନେ କ'ଣ? ନିଜେ ଘରେ ରହିକି ନିଜେ ଖେଳନା ଫେଳନା ଖେଳିକି ନିଜେ ଡେଭଲପ୍, ସେସବୁ ନୁହଁ। ସିଏ ଘରୁ ବାହାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ବା ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ଥ୍ରୋ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଡଲ୍ଟ। ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନିଜଠୁ ବଡ଼, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିଜଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିକି ହିଁ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ଟିଚର ହଉ, ପିଅର ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିକି ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲେ? ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାମାନେ ଭାବିବାର, ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ବା ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତାପରେ କଲଚର ପିଲାମାନେ, ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାର ବା ଗୋଟେ ପିଲାର ଥିଙ୍କିଂ ହଉ, ପିଲାର ସେପ୍ ହଉ, ବା ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହଉ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ? କଲଚର। ଯେମିତିକି ଧନୀ ପିଲା, ଗରିବ ପିଲା, ଗୋଟେ ଧନୀ ପିଲାର କଲଚର ବା ଗୋଟେ ଧନୀ ପିଲା ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଚଳିଛି, ଗରିବ ପିଲା ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଚଳିଛି, ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ନା, ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ଥ୍ରୋ ସୋସିଆଲ ଗାଇଡାନ୍ସ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ସୋସିଆଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଛି ବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ମିଶୁଛି, ସୋସିଆଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ସେ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବା କୋଉଟା ଭଲ, କୋଉଟା ଖରାପ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହବ? ତାର ସୋସିଆଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବଢିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଫୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ, ଯେମିତିକି ପ୍ୟାଜେଟ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଲର୍ନ ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କ'ଣ କହିଲେ? ଆଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଇ ଦୁଇଟାକର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ କି ଆଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ କି ଆଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ କ'ଣ? ଆଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଜେଟ୍ଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ କ'ଣ? ଆଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ବା ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେମିତି ପିଲାମାନେ? ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ ହବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବ ବା ଅନ୍ୟଠୁ ଶିଖିବ, ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ଭଲସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୋଲ୍ କ'ଣ? ଭାବିବାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୋଲ୍ କ'ଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲେ? ପ୍ୟାଜେଟ୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ପିଲାମାନେ ମେନ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍।
ସ୍ପିଚ୍ଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କରେ, ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନିଜେ ନିଜକୁ କଥା ହବ। ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖେଳୁଛି, ସେ କ'ଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି ତା ନିଜେ ନିଜକୁ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କେକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରୁଛି, ମୁଁ ରଥ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ନିଜେ ନିଜେ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳୁଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ। ତାପରେ ବା ନିଜର କାମ ହଉ, ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ହଉ, ତାକୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଉଳ କରୁଥିବ ବାଲିରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଦେଉଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଉଳ ଭଳିଆ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖାଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ବାଲିରେ ଏମିତି ଦେଉଳ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବାଲିରେ ଏମିତି ଦେଉଳ କରୁଛି। ସେ ଏମିତି ମନେ ମନେ କହୁଥିବ, ମୁଁ ଦେଉଳ କଲି, ଇଏ କଲି, ସିଏ କଲି, କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଭିତରେ କଥା ହେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଗାଇଡାନ୍ସ କରିକି ନିଜର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗାଇଡାନ୍ସ କରେ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ୍ ବିକମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ୍ ବିକମ୍ ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବିକମ୍ ଥଟ୍। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ହେବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଥଟ୍ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇଗଡ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇଗଡ୍ସକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ୍, ତାପରେ ହେବ ଇନର ସ୍ପିଚ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ହେବ ଚିନ୍ତନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ଜେଡପିଡି, ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଜେଡପିଡି କ'ଣ ଭଲସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କ'ଣ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି। ତାପରେ ଆସିବ ଏମକେଓ। ଏମକେଓ କ'ଣ, ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର। ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ପରେ ବୁଝିବା। ଆଗ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। କେଉଁଟାରେ ବସି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ ଏଇଟାରେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଡପିଡି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ବା ଏତିକି ହବ, ତ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିପାରିବ, ତା ଆବିଲିଟିଟା ଏତିକି ଭିତରେ ଅଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆବିଲିଟି ବା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ କାମ କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ପିଲାର ଆବିଲିଟି ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ତା ନିଜ ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ। ଯଦି ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜେ କାମ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏଇ ଯାହା ହେଲା ବା ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଇଟା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯେତିକି କାମ କରିପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବା କାହା ଥ୍ରୋରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜେଡପିଡି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଡପିଡି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ଅଛି, ସେ ଏଇ ସିଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ଲେବୁଲଟା ହେଲା ଏଇଠି, ସେ ଲେବୁଲ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ନିଜ ଲେବୁଲଟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କେମିତି ବଢ଼େଇବ, ସେ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଢ଼େଇବ। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବଢ଼େଇବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏମକେଓ। ଏମକେଓ ମାନେ କ'ଣ, ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପିଲାଠୁ ହଉ, ସେ ଯିଏ ଯାହାଠୁ ବି ହଉ, ସେ ଏମକେଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ନିଜ ଲେବୁଲଟାକୁ ଅପ୍ କରାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଜେଡପିଡି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର, ସେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟଟା କରିବ ସେ ଚିଲଡ୍ରେନଟାକୁ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, କେଉଁଠିକିନା ପିଲାମାନେ ଥିଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। କେଉଁଠିକିନା ପିଲାମାନେ ଥିଲି, ଏମକେଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ବା ମୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇନା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇନା ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲଟା ଏଇଠିକିନା ଅଛି। ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ 1ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଓଟିଇଟି ଲେବୁଲକୁ ଯିବାକୁ, ଏଇ ଓଟିଇଟିର ଲେବୁଲଟାକୁ ଯିବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ଲେବୁଲ୍ 1, ଏଇଟା ହେଲା ଓଟିଇଟି ଲେବୁଲ୍, ଓଟିଇଟିର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଓଟିଇଟିର ଲେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଓଟିଇଟିର ଲେବୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି, ବା ଆପଣ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଟିଇଟିର ଲେବୁଲକୁ ଯିବେ କେମିତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି, ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଟିଇଟି କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଓଟିଇଟି ଲେବୁଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଲେବୁଲ୍ 1ରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଓଟିଇଟି ଲେବୁଲକୁ ଯିବାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଲେବୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲେବୁଲ୍। ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ତ କହିଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲେବୁଲ୍। ଆପଣ ଯିବେ କେଉଁଠିକି, ଏଇ ଓଟିଇଟି ଲେବୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯିବେ। ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ହେଲି ଏମକେଓ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା, ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ନଲେଜେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍,
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମକେଓ ମାନେ କ'ଣ ବୋଇଲା ମାନେ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନଲେଜେବୁଲ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ ଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ବୁଝାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦେଉଛି ବା ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ଦେଉଛି, ସେ ହେଲ୍ପଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲେ। ଆପଣ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଲେଭେଲ୍ 1 ରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ଓଟିଇଟି ଲେଭେଲକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଟିଚର ହେଇପାରେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ ମୁଁ ହେଲି ଏମକେଓ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଟା ଦେଉଛି ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର PYQ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଟା ଦେଉଛି ସେଇ ହେଲ୍ପଟା ହେଲା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ପିଲାମାନେ ରହିଲା ଲେଭେଲ୍ 1 ରୁ ଲେଭେଲ୍ 2 ବା ଲେଭେଲ୍ ଓଟିଇଟି ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜେଡପିଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିଅର, କନସେପ୍ଟ ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିଅର ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଛକୁ ନେଇକି ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଦେବେ। ଆଉ ଫର୍ଦର ସାରା ଜୀବନ ଡାଉଟ୍ ହେବନି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କ'ଣ, ଏମକେଓ କ'ଣ, ଆଉ ଜେଡପିଡି କ'ଣ, ଜମା ଡାଉଟ୍ ହେବନି। ଜେଡପିଡି ହେଲା ଗ୍ୟାପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ବୁଝି ଯିବା। ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି, ଥିଓରିଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଝେଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଠୁ କିନା ବୋଧେ, ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜେଡପିଡି। ଜେଡପିଡି ମିନ୍ସ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଲୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଜେ କରିପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ପ, ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବ, ତା ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଜେଡପିଡି କହନ୍ତି। ଭାଇଗଟ୍ସକି ସେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ ବେଷ୍ଟ ୱେ ବା ବେଷ୍ଟ ଦେ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ସରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଭାଇଗଟ୍ସକି ସେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ ବେଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ବା ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜୋନ୍, ବା ଏଇ ଜୋନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିବେ, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ବା ଏଇ ଜୋନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ସେମାନେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଇଜି ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେଡପିଡି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଲୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଜେ କରିପାରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦ ସ୍କିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା ଯିଏକି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜାଣିଛି ବା ଅଲରେଡ଼ି ସେ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍। ତାପରେ କାହାର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ପ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ତାପରେ ରହିବ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ମଝିରେ ରହିବ ଜେଡପିଡି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱିଥ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ବା କ୍ଲୁ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ବା କୌଣସି କ୍ଲୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବ ବା ଯେଉଁ କାମ ପାଖକୁ ଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିବ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିବ, ଏ କାମଟା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ବି ପାଖକୁ ସେ ଯିବ ଯେଉଁଟା ସେ ଜାଣିନି ବା କରିପାରୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ପିଲାମାନେ ରହିଲା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଜେଡପିଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ ବୁଝିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସଟା ବି ଭଲସେ ଥର ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଡପିଡିଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଟିଚର ଜାଣିପାରିବ, ଟିଚର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ କି ଆଗକୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବ, ବା ପିଲାର କେଉଁଟା ପିଲା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଟିକେ ଲେବୁଲ୍ ଅପ୍, କେଉଁଟା କେମିତି ପଢ଼େଇଲେ ତାର ଲେବୁଲ୍ଟା ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବ, ସେସବୁ ଆଗତୁରା ଟିଚର ଜାଣିଦେବ। ତ ଟିଚର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଦେବ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେବୁଲ୍ରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପଢ଼ୁଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଆପଣ ପୁରା ହାୟର ଲେବୁଲ୍ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସେ ପିଲାଟା ବୁଝିବ, ଜମା ବି ବୁଝିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଡପିଡି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଜେଡପିଡିର କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟାକୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠଟାକୁ ପଢ଼େଇବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଷଷ୍ଠରୁ ସପ୍ତମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ନବମ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ତାପରେ ଦଶମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଯେଉଁ ଗୋଥ୍ରୋ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାର କମିଟାକୁ ଜାଣିକି କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କିଏ ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ କନସେପ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଗୁଣନ ଆସିବନି ତାକୁ ହରଣ ଆସିବନି, ଗୁଣନ ହରଣ ଯାହାକୁ ଆସିବନି ସେ କେମିତି ବୀଜଗଣିତ କରିପାରିବନି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଜିନିଷଟା ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ୱିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିବ। ସେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଲେ ମ୍ୟାଥ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପରେ ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡାଗୋଜି ପଢ଼ାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ପଢ଼େଇବି କ'ଣ, ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍ର ପଢ଼େଇବି, ତାପରେ ବାୟୋଲୋଜି ବି ପଢ଼େଇବି। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ତିନିଟାକ ସବଜେକ୍ଟ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ୱେରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବି। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ମୋର ସମୟ ହେବ ତାହେଲେ ହେରା ପଢ଼େଇବି, ନହେଲେ ଏତିକ ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ ରହିବ, ମ୍ୟାଥ୍, ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି, ଠିକ୍ ଅଛି।
पेडागोजी मैथ जो पढ़ेबी ना बहुत माने आप देखिए तापर आप जानवे ठीक अच्छे। आ बेसी किसी आलोचना करें क्लास लंबा हो गोटे मिनिट। तो पिला माने जेडपीटी कौन इंपोर्टेंट तो आपन को देखो तापर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट चैलेंजेस गोटे पिलार लेवल अनुसार चैलेंजेस दबा तापर बर्डन ताको अवॉइड बोर्डम माने बोर्डम माने कौन सब इजी टेक्स्ट जोड़ा है बोर्डम आ सब हार्ड टेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। जदि आपंकर लेवल अनुसार आप पाठ जब पढ़ुं सपोज आपको जो जिन बहुत इजी लगुच पढ़ाई बहुत बोर लगे कि टे अधिक लेवल जब पढ़ुं ना पढ़ाई टे भल लगे। जब पूरा हाई लेवल पढ़ुं पूरा पूरा बोर लगे आप छाड़ी छुड़ा पढ़ी पड़े जब आप मैथ पढ़ुं ठीक अच्छे। आपको लेवल टू टिके ना ऊपर जब भलसे पढ़े तो आपको भल लगे। जब आप पूरा हार्ड लेवल पढ़े 2-3टा मैथ करेंगे कि नहीं घर पड़े ठीक अच्छे ना से सेम जिनस पिला एत एग्जांपल दबार कारण हूँ आप रिलेट करते जिन गुड़ा ना कि घोषंतु जदि मुझे चाहती सब जिन खाली पढ़ी 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 जाती कि बहुत भूल हो पिला लर्निंग ठीक अच्छे ना। तापर सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है स्टेप बाय स्टेप माने कौन मैथ जमी आप सल्व कर प्रथम स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप एमती कर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को सपोर्ट कर एनकरेज सोशल लर्निंग भी एनकरेज कर ठीक अच्छे। तापर चलो टीचिंग स्ट्राटेजी जेडपीटी अनुसार कौन जानते स्काफोल्डिंग दिहब स्काफोल्डिंग कौन आपको बुझेदेली हिंट दिहब तापर गाइडेंस पियर लर्निंग बस ये इजी जिन चलतु स्काफोल्डिंग पिला माने कौन ऑलरेडी आप बुझे सारे स्काफोल्डिंग माने कौन आप सपोर्ट देवे मुझे आपको जो क्लासटा करोची आपको कौन सपोर्ट दूसरी ये जो क्लासटा पिला माने स्काफोल्डिंग ठीक अच्छे। स्काफोल्डिंग मीन्स प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू ए चाइल्ड सो दैट दे कैन लर्न समथिंग व्हिच दे कैन नॉट लर्न एलोन बट लर्न विथ गाइडेंस जो कमटा आप निजे करें कि मो गाइडेंस थ्रो आप करदे से पे स्काफोल्डिंग ठीक अच्छे। आपको मो गाइडेंस थ्रो आप ओटीटी जब क्लीयर कर गोटे पर स्काफोल्डिंग ठीक अच्छे। इट इज गिवेन इनसाइड द जेडपीटी आप जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रे ही स्काफोल्डिंग दिया जाए कारण आप यही लेवल अच्छा यही लेवल को जावाक चाहते आ स्काफोल्डिंग आपको ये दूसरी तो यहाँ कौटी अच्छी ये गैपटा पे जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ कहते जेडपीटी ठीक अच्छे। यहाँ पे यहाँ जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भितर पे दिखती स्काफोल्डिंग इज रिमूव्ड स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे रिमूव कराब एना आपको थ्योरी भलसे बुझेदेली तापर प्रीवियस क्वेश्चन करेदेली किंतु जो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आउ बुझेबी आप मन को मन करेंगे जदि तो आपको कौन सपोर्टा हटेदेली कि आप मन को मन कर जिनसा कौन धीरे 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 आपको सपोर्टा हटेदेले आप मन को भी करेंगे कारण आप थ्योरीटा थोड़े बुझीदे क्वेश्चन भी आप मन को प्रैक्टिस करदेवे कौन। तापर स्काफोल्डिंग कौन स्काफोल्डिंग कौन कहते स्काफोल्ड आप जानते हैं जितेबाला आप छात पड़े छात तले ना एमती गोटे बाउंसर एमती दि जाए स्काफोल्ड ठीक अच्छे ना बाउंसर एमती सहारा दि जाए छातटा जो छात पड़े आप देखिए गाँ मानक छात पड़े से ना तले बाउंसर एमती दि जाए ठीक अच्छे ना। ये जो बाउंसर दि जाए आप सपोर्ट देले गोटे टेम्पररी सपोर्ट देले यहीटा पे कहते स्काफोल्डिंग स्काफोल्ड माने कौन आप टेम्पररी सपोर्ट देले ठीक अच्छे ना। वर्कर बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स यूजिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर फास्ट टेम्पररी स्ट्रक्चर यहाँ कौन टेम्पररी स्ट्रक्चर ये जो बाउंस गोटे टेम्पररी स्ट्रक्चर ताकू देकी जो आप घर कर स्काफोल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग इज स्ट्रंग एनफ द स्काफोल्डिंग रिमूव जिते बिल्डिंगटा स्ट्रंग हो आम कौन कर स्काफोल्डिंग को रिमूव करदे ठीक अच्छे। तापर सेम इन लर्निंग लर्निंग रे भी सेम जमी आम बिल्डिंग रे जमी कि आम साहाଯ୍य करा स्काफोल्ड टिके ना दबा लर्निंग रे भी सेम टीचर कौन सपोर्ट टिके ना कर पिला तार से मन मन पढ़ो ठीक अच्छे। मेन फीचर ऑफ स्काफोल्डिंग कौन आप जानते हैं टेम्पररी सपोर्ट जेडपीटी भीतर दि जाए तापर ग्रेजुअली आम रिड्यूस करवा धीरे 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 स्काफोल्डिंग कम करदा तापर पिलाटा निजे निजे कर फास्ट से जमा कर स्काफोल्डिंग देला टिके 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 कर जिते से कैपेबल हो इंडिपेंडेंट हो स्काफोल्डिंग बंद करदे आ कौन ठीक अच्छे। तापर टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग आप पढ़ीदेवे टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग कौन जमीक भर्बाल स्काफोल्डिंग इंस्ट्रक्शनल स्काफोल्डिंग वो प्रोसीडुअल स्काफोल्डिंग स्ट्रैटेजिक स्काफोल्डिंग तार पियर स्काफोल्डिंग ये बहुत इजी है आप पढ़ीदेवे। तापर चलते एग्जांपल कौन जमीती कि गोटे चाइल्ड जमा सेंटेंस को पढ़ी पारुनी आम केमी पढ़ेगा फास्ट आम सेंटेंस निजे पढ़ा पिला आगे तापर डिफिकल्ट वार्ड गुड़ा बुझेदवा तापर से जो डिफिकल्ट वार्ड क्लू गुड़ा आम देदेबा जब गोटे वार्डटा से बुझीपान भलसे पिक्चर माध्यम बुझेदवा तापर पिलाटा पढ़ा आम भी पढ़ा तापर पिलाटा कहना तू जोर जोर पढ़ तापर टीचर तार निजर सपोर्टा कमे तार पिलाटा निजे पढ़ो ठीक अच्छे ना। आपको भलसे पढ़ीदेवे आउे नोट्स रे जो नोटा को रिवाइज करेंगे आप जो बार बार नोटा रिवाइज करेंगे आउे भलसे भलसे पढ़ीदेवे। तापर चलत स्काफोल्डिंग रो स्टेप कौन प्रथम आइडेंटिफाई कर देन जेडपीटी कौ जिन तार प्रोब्लेम भाई सल्व कर सपोर्ट दब प्रैक्टिस कर धीरे 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 आप सपोर्टा घटेब तार पिलाटा निजे निजे कर ठीक अच्छे। ये जिन पे बेसी एलाबोरेट करूनी कारण बहुत इजी ये सब जिन आप थे कनसेप्ट बुझीदेला मैंने स्काफोल्डिंग कौन एमकेओ कौन ये सब थे बुझीदेले ना से इजी
ठीक अच्छे चलतु एबे आसतु मोर नॉलेजेबल अथर एबे मोर नॉलेजेबल अथर किए मु आपनको नॉलेज दउची ठीक अछि ना बा जो जिंस ऊपर जहार बेसी ज्ञान जेମିତି कि मोर नॉलेजेबल अथर किए पारिबो टीचर हे पारिबो आपन बापा मां हे पारिबे निजर बड़ भाई भौणी हे पारिबो आपन गोटे पाठटे बुझी पारनांती तापर जाके आपन बड़ भाई के पचारिबे सी आपन जो सहाय्य करिवो सी सहाय्यटा पिला माने हला स्कैफोल्डिंग आ जेहेतु आपन बड़ भाई आपन सहाय्य करू सी बड़ भाई हला आपनकर मोर नॉलेजेबल अथर बा एमकेओ ठीक अछि ना तापर गोटे स्किल फ्रेंड भी हे पारिबो ठीक अछि बा गोटे बुक ए भिडियोटा भी गोटे प्रकार आपनकर स्कैफोल्डिंग बा सॉरी ए भिडियोटा भी गोटे प्रकार एमकेओ माने ए भिडियो साइज रे आपन पाठ पढुचंती ना ए भिडियो जो आपन बुझी पारुचंती चलत एमकेओ माने गोटे व्यक्ति किंबा एटा ओडिया लिखा अछि तार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमकेओ एमकेओ माने किए बा तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हेतिया दरकार गोटे एमकेओ पाखरे कोन गुण रहितबा दरकार तार ग्रेटर नॉलेज आ स्किल रहितबा दरकार से जेडपीटी को अंडरस्टैंड करथिबा दरकार अप्रोप्रिएट लेवल जो लेवल अनुसार जो हेल्प दवार से दे पारथिबा दरकार एनकरेज एक्टिविटी बा एक्टिविटी को एनकरेज करूथबो ठीक अछि ना तापर एबे चलंत हमर भाइगोट्सकी क्लियर हे गला भाइगोट्सकी कर सबुतिक कांसेप्ट मैं आपको बहुत भलसे बुझेदेली प्याजेट कर जहाँ भी कनसेप्ट था ताको भी भलसे बुझेदेली ठीक अच्छे एबे जानतु कोहलबर्ग विषय बुझा आउ आम केतोटी साइंटिस्ट रहिले पिला माने आउ आमर 7टी साइंटिस्ट रहिले 7टी साइंटिस्ट रहिले 7टी साइंटिस्ट बा 7टी जो साइंटिस्ट रहिले तांकटू 4टी साइंटिस्ट बहुत टिके इंपोर्टेंट आमर जो एबे जो टोटल आम जो 9 जनक विषय आम पढ़ा आज बा जो पढ़ुचे इ 9 जनक भितर 4 जन बहुत इंपोर्टेंट किए किए जेमति कि प्याजेड तापर हला भाइगोट्सकी तापर पिला माने हला हमर बांदुरा तापर हला हमर कोहलबर्ग ये 4 जन पिला माने टिके बेसी इंपोर्टेंट ठीक अछि कारण एमानक 4 जन विषय डायरेक्ट पिला माने सिलेबस रे मेंशन होछि बा तांको थ्योरीटा डायरेक्ट देछि बाकी जो 5 जन विषय पढबे सेरा इंपोर्टेंट बा से माने बहुत इंपोर्टेंट किंतु से माने हेतरा इंपोर्टेंट नुह फिर भी आपण जानि देबा दरकार कारण मु टिके आगुआ गोटे लेवल देखि पढै दोछि ठीक अछि ना आ ए सब बोथ पेपर 1 ए क्लास टा बोथ पेपर 1 आ पेपर 2 दी जनक पई भी इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि ना तापर चलंतु कोहलबर्ग पिला माने कोन कोहलबर्ग पिला माने देसले मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट मोरल माने कोन ठीक कोडा भूल कोडा सेटा आपण जदि डिसाइड करि परछन ताले आपनकर मोरल डेवलपमेंट हेछि ठीक अछि तापर सी कोन बहुत सारा जिंस देइथिले ए थ्योरी गुडा आपण पढितबे रे बेसी इंपोर्टेंट नुह तांकर जो जिंस इंपोर्टेंट से सब चलंतु आपण पढौछि देखंतु मोरल डेवलपमेंट हिसाब रे कोहलबर्ग ना 3टी लेवल आ 6टी स्टेज देइथिले ठीक अछि देखंतु कोहलबर्ग आमर कौन देइथिले पिला माने 3टी लेवल आ 6टी स्टेज पिला माने देइथिले फास्ट गोटे गोटे करके सबुतिक स्टेजेस गुडा बुझीदबा जेମିତି कि गोटे लेवल आमर 2टी स्टेज 3टी लेवल आमर 6टी स्टेज ठीक अछि सबुत जिंस भलसे बुझीदबा बेसी समय मु नष्ट करबिनी आपनकर जल्दी जल्दी क्विक हिसाब रे आपनकर बुझाइ देबी जेମିତି कि वीडियोटा बेसी लंबा न हो ऑलरेडी पिला माने वीडियोटा देखुची केते समय हेलानी ऑलरेडी पिला माने 1.5 घंटा पाखा पाखी हेलानी गोटे मिनिट ऑलरेडी पिला माने 1.5 घंटा पाखा पाखी हमर हे गलानी म चेष्टा करछि गोटे घंटा नले मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा भितरे ठीक अछि 1.5 घंटा भितरे आपनकर सबुतिक माने समस्त की बुझे देबी कारण ऑलरेडी मेन जो माने सब जहाँ विषय में अधिक बुझाया कथा से आम शेष करदे कारण प्याजेट और भाइगोट्स की बेसी इंपोर्टेंट विषय टे बेसी बुझा कथा भलसे बुझीते आ बाकी जो साइंटिस्ट गुड़ा रहे जल्दी शेष करदा बेसी समय भी लगे ठीक अच्छे चलते कौटी ना आपको रिमूव करदा हाँ कहीं रिमूव करवा चलते देखो कोहलबर्ग कर मोरल डेवलपमेंट ठीक अच्छे से 3टी लेवल 6टी स्टेज रे बांटी गोटे लेवल पे 2टी स्टेज 3टी लेवल 6टी स्टेज ठीक अच्छे प्रथम है कन्वेंशनल लेवल कौन फास्ट रिमूव करदा देखो कन्वेंशनल लेवल पे कौन केते वर्ष मन रखु यहाँ बेले बेले पचारिदेव 4 वर्ष रु 10 वर्ष भितर कन्वेंशनल लेवल पे पे भावती मुझे फास्ट बुझे दूसरी कन्वेंशनल लेवल गोटे पिला न सब भाव कि तार थिंकिंग केमी डेभलप होता पे सी भावुव जे जदि गोटे जिन पुरस्कार मिल से कमटा को भलसे कर जदि पुरस्कार न मिलूँ से कमटा करनी ठीक अच्छे माने नॉर्मली कन्वेंशनल लेवलटा दंड और पुरस्कार उपर पे निर्भर ठीक अच्छे माने पनिशमेंट आउ रिवार्ड उपर पे कौन कौन रही जो को लेवलटा कन्वेंशनल लेवलटा ठीक अच्छे प्री कन्वेंशनल लेवलटा कौन पे बेसी एम्फासाइज करे पनिशमेंट और रिवार्ड उपर बेसी एम्फासाइज करे स्टेज वन पे कौन हुए ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन माने सपोज गोटे पिलाटे ओबीडियंस माने कौन माने बोल करवा
ବୋଲ କରିବା ବା ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହବା ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଓବିଡିଏନ୍ସ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ବୋଲ କଲେ ବା ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ମାନିଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିଲେ ଏ ଗଲୁ ପୁଅ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଆଣିଲି ହେରି ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଆଣିଲା ହେରି ତାକୁ କହିବେ ଗଲୁ ପାଠ ଭଲସେ ପଢ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ ଦିଆହବ ତ ସିଏ କଣ ନା ବୋଲ କରାହବ ଯଦି ସେ ବୋଲ କରା ଆଉ ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ବାପା ମାଙ୍କର ବୋଲ ମାନିବି ସେତେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ବା ଭଲ ମୋ ମୋରାଲିଟି ହେଇଟାକୁ ହିଁ ମୋରାଲିଟି ସେ ଭାବିଛି ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫଲୋ ରୁଲ୍ସ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେ ଭଲରେ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବ କୋଉ ଏଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ ଏଜ୍ରେ ଯୋଉଟାକି 4 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲେ। ତାପରେ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କୋଉ ବୟସ ରହିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଏଇ 4 ରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କହିବେ କହିବେନି କି ଗଲୁ ଦୋକାନରୁ ଚକୋଲେଟ ଯୋଉ କଣ ଦୋକାନ ଗଲୁ ସଉଦା ଆଣିବି ସେ କହିବ ଚକୋଲେଟ ଦେ ମୁଁ ତାର ସଉଦା ଆଣିବି ପୁଅ ଆଇଲୁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବୁ ସେ କହିଲା ମୋତେ ଚକୋଲେଟ ଦିଅ ନହେଲେ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିବି ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟ ଟୁ ଗେନ୍ ରିୱାର୍ଡ ପର୍ସନାଲ ବେନିଫିଟ ତା ନିଜ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ସେ ରିୱାର୍ଡ ତାକୁ ଦରକାର ବା କୌଣସି କାମ ଯଦି ତାକୁ କରାଇବେ ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେଇ କାମ କରାଇବେ କୋଉ ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଜ 2ରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ 1 ପିଲାମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ତାକୁ ବାଡେଇବେ ସିଏ ଆଉ ସେ କାମ କରିବନି ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେ କାମ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେବଲ 2 ଲେବଲ 2ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଲେବଲ 2 ହେଲା କନଭେନ୍ସନାଲ କନଭେନ୍ସନାଲରେ ପିଲାମାନେ କନଭେନ୍ସନାଲରେ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଥିବେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କେମିତି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଥିବେ ସେମାନେ କଣ ସମାଜରେ ଯେତିକ ସବୁ ନିୟମ ନୁହଁ ଯେତିକ ସମାଜର ନିୟମ ବନାହେଇଛି ସେସବୁ ମାନିବାକୁ ସେ ମୋରାଲିଟି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲର ନିୟମ ହଉ ସମାଜ ନିୟମ ହଉ ସେସବୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ହିଁ ସେ ଭାବେ ଯେ ଆମର ମୋରାଲିଟି ଆମର ଠିକ ଅଛି ବା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିୟମ ଥିବ ତାକୁ ମାନିଲେ ସିଏ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନା ବା ସମାଜର ନିୟମ ବା ସମାଜର ମୋରାଲିଟି ସେସବୁ ଉପରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନୈତିକତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସମାଜର ନିୟମ ମାନିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ କଣ ଏଇ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲଟା ଠିକ ଅଛି। ଆ ପୂର୍ବଟା କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଶିଶୁମାନେ ଦଣ୍ଡ ଓ ପୁରସ୍କାର ବା ଦଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର କୋଉଟାରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଜ 3 ପିଲାମାନେ କଣ ଗୁଡ ବୟ ଗୁଡ ଗାର୍ଲ ଗୁଡ ଗାର୍ଲ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ସମାଜର ନିୟମ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଏସବୁ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବେ କେମିତି ମୋରାଲ ବିହେଭିୟର ଏମ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲିଜ ଅଦର ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ମୋରାଲ ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ ବୟ ଗୁଡ ଗାର୍ଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନରେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ 4ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ଲ ଆଉ ଅର୍ଡର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଯାହା ବି ଲ ବନା ହେଇଥିବ ସମାଜର ଯାହା ଲ ବନା ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେ ମାନିବେ ଠିକ ଅଛି ବା ତାର ନିୟମ କାନୁନ ତାକୁ ପୁରା ମାନିବେ ଠିକ ଅଛି। ମୋରାଲିଟି ମିନ୍ସ ଓବେଇଂ ଲ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମୋରାଲିଟି କଣ କି ଲ ମାନିବା ରୁଲ୍ସ ମାନିବା ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡରକୁ ଫଲୋ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ପିଲା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଇ ଟାଇମରେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉ ଟାଇମରେ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତିଆ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲ କଣ 16 ବର୍ଷର ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ନା କଣ 16 ବର୍ଷର ଉପରକୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇଲେ କି ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇଲେ କି ରୋଡ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲିବେ ତାକୁ ବାଡିଆ ହବ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇଲେ ଯେମିତିକି ଆମର ବିଜେପି ସରକାର କହୁଛି କଣ କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ସପୋଜ ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇଲା କି ଯୋଉମାନେ ରୋଡ ଉପରେ ଚାଲିବେ ବା ରୋଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ ତାକୁ ବାଡିଆ ହବ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ଆସିଲା କି ଏଇ ରୁଲଟା ଯୋଉ ବନେଇଲେ ସରକାର ସେଟା ଠିକ ରୁଲ ନୁହଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ଏଇ ରୁଲକୁ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧ କରିବା ଏଇଭଳିଆ ଥିଙ୍କିଂ ବା ଆପଣ ଭାବିବେ କଣ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଠିକ ଅଛି ନା ଯୋଉଟା ଜେନେରାଲ ପର୍ପସରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ଯେମିତିକି ଗାଁରେ ଯୋଉ ସଭା ଚାଲିଥିବ ବା ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ବି ସେଇ ସପୋର୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉ ନଥାଏ ଯୋଉ ମାନବିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମାନବାଧିକାର ବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷ ଠିକ ହବ ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନା କୋଉଥିରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲ ବା 16 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହବ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଭାବିବ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ହବ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲର କନସେପ୍ଟ କଣ କେମିତି ରହିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ବା ଷ୍ଟେଜ 5ରେ କଣ ରହିବ କି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଲଜ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଫର ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଲଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଯଦି ହେ ଲଟା ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବା ଅନଫେୟାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ଠିକ ଅଛି। ଲ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଅନଫେୟାର ଠିକ ଅଛି। ମୋରାଲିଟି ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ସମାଜର ସମ୍ମତି ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସମ୍ମତି ଗାଁର ସମ୍ମତିରେ ଯୋଉ ନିୟମଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଇଏ ଠିକ ଅଛି ନା ଆଉ ସିଏ କଣ ନା ଭୁଲ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧ କରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ବା କୋଉ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡା ବନା ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ କୋଶ୍ଚିନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମାନେ ନିଜ ନିୟମ ଯେମିତିକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ ହବ ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ନିୟମ ମାନୁଥିଲେ କି
ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ନିୟମ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନୁଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ମାନୁଥିଲେ? କାରଣ ସେଟା ନିୟମଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉ ନିୟମଟା ଭୁଲ ଥିବ ବା ଯୋଉ ନିୟମଟା ହ୍ୟୁମାନିଟି ହଉ, ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି ହଉ ବା ମଣିଷର ସମ୍ମାନ ହଉ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହଉ, ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡା ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଲଢିବା, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ହେଇ ନିୟମଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନର ନେଚର ହଉ, ହ୍ୟୁମାନର ବିହେଭିୟର ହଉ ବା ହ୍ୟୁମାନର ମୋରାଲ ହଉ ବା ହ୍ୟୁମାନର ସମ୍ମାନ ହଉ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ, ତାକୁ ସେଇ ଲକୁ ପିଲାମାନେ ବନେଇବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କେବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡେଭଲପ ହବ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 16 ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ? ଷ୍ଟେଜ 6 ରେ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ବା ମେନ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗପ ପିଲାମାନେ ହେଞ୍ଜ ଗପ, ହେଞ୍ଜ ଡିଲେମା। ହେଞ୍ଜ ଡିଲେମା ପିଲାମାନେ କଣ? ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗପଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ଯାହା ଥିଓରି ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ବୁଝିବା। ଥିଓରି କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ। ବୁଝିଗଲେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି କନସେପ୍ଟ, ତାପରେ ଥିଓରିଟା ବୁଝେଇଦେବି, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଞ୍ଜ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ହେଞ୍ଜ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ଯାହାର କି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପୁରା ଦେହ ଖରାପ, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ସିଏ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ତାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଲା। ସେ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନୁହଁ କି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଅଛି, ସେ ମେଡିସିନଟା ଆଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲା, ସେ ମେଡିସିନଟା କୋଉଠି ମିଳୁନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଞ୍ଜ ଗଲା ମେଡିସିନଟା ପାଇଁ, ସେ ଯିଏ ଥିଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ବା ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯିଏ ଥିଲା ମାଲିକ ବା ଓନର ଥିଲା, ସିଏ ନୁହଁ ଯେତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିସିନ ଦାମ ତାଠୁ 10 ଗୁଣା 15 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା କାହାକୁ? ହେଞ୍ଜକୁ। କିନ୍ତୁ ହେଞ୍ଜ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା କାହାକୁ? କି ହେଇ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦୋକାନଟାକୁ, କି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବା ଏବେ ମତେ ଦେଇଦେଇଥାଅ ମେଡିସିନଟା, ମୁଁ ପରେ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ଟିକେ ମେଡିସିନର ରେଟଟା ଟିକେ କମ କର, ମୁଁ ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ମେଡିସିନଟା କିଣିବି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କଲା ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଡକ୍ଟରଟା ଥିଲା, ଯିଏ ହେଇ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ଯିଏ ଓନର ଥିଲା, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନା କରିଥିଲା ହେଞ୍ଜକୁ। କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପଇସା ଦେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦୋକାନରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଞ୍ଜ କଣ କରିବ? ଦେଖିବ ତା ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନଟା ପୁରା ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ହେଞ୍ଜ କଣ କରିବ? ରାତିରେ ଯିବ ଦୋକାନକୁ ଚୋରି କରିବ ବା ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିକି ମେଡିସିନ ଆଣିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭଲ କରିବ। ଠିକ ଅଛି? ଏଇ ଗପରୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଗପଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା କହିଲି, ସେ ଗପରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ? ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କି ହେଞ୍ଜ ଯାହା କଲା ସେଟା ଠିକ କଲା କି ଭୁଲ କଲା? ଠିକ ଅଛି? ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ହେଞ୍ଜ ଡିଲେମାଟା ପିଲାମାନେ ବା ହେଞ୍ଜର ଯୋଉ ଡିଲେମାଟା ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆଧାରିତ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା କି ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇଲି ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ, କନଭେନ୍ସନାଲ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ, ଯୋଉ ତିନିଟାକ ଷ୍ଟେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଢେଇଲି ବା ତିନିଟାକ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇଲି, ସେ ଲେବୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ କଣ ରହିବ ଏଇ ଗପକୁ ନେଇକି, ତା ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି ଗୁଡା ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଯାହା କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିକି ବୁଝିକି ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଶେଷ କରିବା ବା ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଶେଷ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଞ୍ଜ ଡିଲେମା ପିଲାମାନେ କଣ କି? ହେଞ୍ଜ ଡିଲେମା ଇଜ ଏ ମୋରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଷ୍ଟୋରି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ। କଣ କି? ଟୁ ଷ୍ଟଡି ହାଉ ପିପୁଲ ମେକ୍ ଡିସିସନ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ନା? ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆନ୍ସର ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏବାଉଟ୍ why the person give that answer। ଆପଣ ଯଦି ହେଞ୍ଜକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଞ୍ଜ ଯାହା କଲା ଠିକ କଲା, ମେଡିସିନଟା ଚୋରେଇକି ଆଣିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭଲ କଲା, ଏଇଟା ଠିକ କଲା, ତ କଣ ପାଇଁ, କଣ କଣ ତା କାରଣ? ତାପରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବା ୱାଇ ବା ୟେସ୍ ବା ନୋ, ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେନି, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ତା ରିଜନ ଦେବେ ପଛରେ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୋରିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ଫିର ବି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି। ହେଞ୍ଜର ୱାଇଫ ୱାଜ ଭେରି ସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନିୟର ଟୁ ଡେଥ୍। ହେଞ୍ଜର ଯେ ୱାଇଫ ଥିଲା ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ସିଏ ମରିବା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଠିକ ନା? ଆଉ ବା ମରିଯିବ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏ ଡ୍ରଗ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ସେଭ୍ ହର୍ ଲାଇଫ୍। ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତା ଲାଇଫକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ବଟ୍ ଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବା ଯିଏକି ସେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନର ଓନର ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ସିଏ ତାକୁ ବିକୁଛି ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରାଇସରେ ବା ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବିକୁଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? ତାପରେ ହେଞ୍ଜ ଟୋଲ୍ଡ ଟୁ ବରୋ ମନି। ହେଞ୍ଜ ତାକୁ କହିଲା କି ମୁଁ ପଇସା ଆଣିବି, ବଟ୍ ସିଏ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ହାଫ୍, ମାନେ ସିଏ ହେଞ୍ଜ କଣ ନା ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଗଲା ବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାତ୍ର ଅଧା ପଇସା ହିଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲା, ପୁରା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ପଚାରିଲା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ କି ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚିପର ପ୍ରାଇସରେ ହେଞ୍ଜକୁ ଦବାକୁ, ବା ବହୁତ ଟିକେ କମ ପଇସାରେ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଦେଇଦବ, ସେ ପରେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆଇଦର ତାକୁ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସୁଝେଇବ, ନହେଲେ ତାକୁ ପରେ ଦେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ନାଇଁ ଏମିତି ହବନି। ସୋ ହେଞ୍ଜ କଣ କଲା, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିକି ସିଏ ଗଲା, ରାତିରେ ଗଲା ଆଉ ସେ
जो ड्रगटा थिला बा जो मेडिसिनटा थिला ताको से चोरैके आइला हारी ଏଇଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ମୋରାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଲା କି ହେଞ୍ଜ ଯାହା କଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଚୋରି କଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତା ବିଷୟରେ ବା ୱାଇ ନଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆପଣ ଆର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଲେମା ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୋରାଲ ରିଜନିଂକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ବା ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବୁଛେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି ଭାବିବା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ଅଛି ସେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିଛୁ ନା ସେ କହିବନ କି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଞ୍ଜ ଯାହା କଲା ନା ସେ ସବୁ ଭୁଲ କାମ କଲା ହେଞ୍ଜ ଏଇ କାମଟା କରିବାର ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ କାମଟା କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କିଏ କହିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କହିବ କି ସିଏ ଭଲ କରିଛି ଚୋରି କରିକି ଭଲ କରିଛି କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର ୱାଇଫ୍ଟା ବଞ୍ଚୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ପିଲାଟା ଇଏ କହିବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବ ସିଏ କହିବେ ନ କି ଏ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଉଡ୍ ସେଭ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ଏଇ କଥାଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀର ପିଲା ବା ଝିଅଟା କହିବ ବା ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଥିବ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ ସିଏ କହିବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ରେ ଥିବା ପିଲାଟା କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ କି ସେ ଚୋରି କରିବା ପିଲାମାନେ ଉଚିତ ନୁହଁ ବା ଚୋରି କରିଛି ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ଯୋଉଟା କି କାନୁନ ବିରୋଧୀ ଯିଏକି ଲ ଅର୍ଡର ମାନୁଛି କିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫାଇଭ୍ର ପିଲାଟା ସିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବ କି ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ମାତ୍ର ବା ସରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଚୋରି କରିବା ଅନୁଚିତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ ଅନୁଚିତ ଚୋରି କରିବାଟା ପିଲାମାନେ ଅନୁଚିତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣଟା ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିଠୁ ଅଧିକ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଜୀବନଟା ଆଗ ନା ସମ୍ପତ୍ତିର ପରେ ଆମେ ପରେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆସିବ କି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି କରିବା ବି ଉଚିତ ବା ସିଏ ଯାହା କଲା ଠିକ୍ କଲା ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ସିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଥିବ ସିଏ ତ ଅଲୱେଜ୍ କହିବ କାରଣ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ବା ଯାହା ବି କରିছে ଠିକ୍ କରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଲୋକ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଭାବନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ପିଲାମାନେ ନାରେଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ଷ୍ଟୋରିଟା ବନେଇଥିଲେ କିଏ କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ କାରଣ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ବା ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ এই স্টোরিটা জানিলা পরে বা কোহলবর্গ বিষয়ে জানিলা পরে গোটে টিচর কোণ টিচরକୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା କି ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନର ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ବା ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନଟା କେମିତି ଭାବୁଛି ତା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଟିଚର ଜାଣିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏତିକି ତ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ବହୁତ ଥର କହିଲେଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା ବ୍ଲୁମ୍ସ ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଟାକ୍ସୋନମି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତିନୋଟି ଟାକ୍ସୋନମି ବା ଏମିତି ପିରାମିଡ୍ ଆକାରରେ ତିନୋଟି ପିରାମିଡ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍ ଉପରେ ତିନିଟା ଡୋମେନ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏରା ପିଲାମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ସେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲୁମ୍ସ କହିଥିଲେ କି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ରେ 6ଟା ଲେବୁଲ୍ ଆସିବ 6ଟା ଲେବୁଲ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା 1 2 3 4 5 6 ଏମିତି ଲେବୁଲ୍ ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସବୁଠୁ ହାୟର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ ପିଲା ନଲେଜ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋୟର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ এইটি প্লান রহব ইভালুয়েসন ঠিক আছে না এইটা পিলাମାନେ 6 লেভেল কোন ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଦେଇଛି ନଲେଜ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ନଲେଜ ତାପରେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରହିବ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ତାପରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା এইଭଳି ଭାବେ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ପିରାମିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ପରେ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ 2001ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଲେବୁଲ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟପ୍ର 2 ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ନଥିଲା ସେ ଉପର ଲେବୁଲ୍ଟାକୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ତଳ ଲେବୁଲ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ ଗଲା ଏତିକି ଖାଲି ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁତିକ ଲେବୁଲ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝି ଚାଲିବା ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ନଲେଜ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନଲେଜ ରିକଲ୍ ବା ରିମେମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ଡେଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁରା ସଭା ଉପରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଭା ତଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିବ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଜ୍ କରିବା ଡିସିସନ୍ ବେସ୍ କରିବା କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏସବୁ ଆସିବ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ ଏଇଟା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଖାଲି ଏତିକି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର କେତେଟା ଟାକ୍ସୋନମି ଅଛି ବା କେତେଟା ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3ଟି ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 3ଟି ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ସାଇକୋମୋଟର ଏଇ 3ଟାକ ଲେବୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ପିଲାମାନେ ଆଡ୍ କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସବୁ ତ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ଖାଲି ଏତିକି ଉପରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ଲେବୁଲ୍ ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆସିବ ସାଇକୋମୋଟର ବା ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସାଇକୋମୋଟରରେ 7ଟା ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି 7ଟା ଲେବୁଲ୍ ଏଠି ବି ଲେଖା ବି ହେଇଛି 7ଟା ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ସବୁତିକ ଲେବୁଲ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ ବା ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ ଏତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ
इंपोर्टेंट कौन मुझे आपको जी इंपोर्टेंट से पढ़े दूसरी कारण भिडियो बेस लंबा कर किसी मीन ही ना। चलो बस एबे आस थंडाइक थंडाइकर बहुत इंपोर्टेंट थंडाइक टिके ना इंपोर्टेंट कौन कह देते कि सी जो स्टिमुलस रेस्पन्स जो जहाँ जहाँ कहते जो बॉक्स एक्सपेरिमेंटा कैट बॉक्स एक्सपेरिमेंटा से टिके इंपोर्टेंट हेती कथा तापर आउ जो साइंटिस्ट गुड़ा रहे से इंपोर्टेंट जिन नुह टे बांदुरा विषय भल पढ़ा बांदुरा जी थे विषय भलसे पढ़ा कारण बांदुरा इंपोर्टेंट ठीक अच्छे बांदुरा है बहुत इंपोर्टेंट बाकी मैंने इंपोर्टेंट कि इंपोर्टेंट नुह है देखो नाम कौन एडवार्ड ली थंडाइक आप चाहिए मन रखिपारे सी कौन जो थ्योरी देते ना से तीनो थ्योरी देते गोटे कनेक्स गोटे कनेक्शनिज्म थ्योरी ट्रायल एरर थ्योरी 3 लॉज ऑफ लर्निंग कनेक्शनिज्म थ्योरी बहुत इंपोर्टेंट आउ तीन टाक पिला बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे तीन टाक विषय डिटेल चलते कथा चलवा चलो प्रथम कनेक्शनिज्म थ्योरी कौन लर्निंग पे केमी हम स्टिमुलस और रेस्पन्स थ्योरी जब आप किसीटा संकेत देवे किसीटा आप कौन उत्तेजना देवे तापर जाकि आपको प्रतिक्रिया मिल ठीक अच्छे ना जोटा कि स्टिमुलस रेस्पन्स तार एग्जांपल पे कौन स्टिमुलस रेस्पन्स गोटे कैट कौन बॉक्स जो कैट बॉक्स कौन पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट को चलो भलसे बुझीदा देखो आप फास्ट ऊपर 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 कहीदूची कि आम जितक सब अच्छी बुझा देखो प्रथम गोटे बॉक्स गोटे पजल बॉक्स हिसाब से गोटे बॉक्स भितर आम गोटे बिले को रखी किए कहल आमर थंडाइक थंडाइक आम गोटे बिले को रखी थे से बिलेटा ना ये गोटे जाली भाया एमती जाली थी ये जाली भाया एमती थी ये जाली भितर पे ये बिलेटा पे थी से बिले कौन कर जेहतु जाली भितर बंद कर भोक लगे ये बाहर खाद्य थुआई भोक लगे से कौन बार बार ये जालीटा रामपुड़ कामुड़ दौड़ डेब कि बाहरी पारे ये पे गोटे सुइच थी ये सुइचटा को जिते से चिपिदब सागे सागे गेटा ओपन हम तापर बंद हो जिते देखला कला सुइच चिपिला मैंने गेटा ओपन हो बंद हो सी सागे सागे सुइचटा चिप सागे सागे बाहर डेंगी पलि खाद्यटा खाईदब ठीक अच्छे ना तो सी कौन जाना यहाँ पे गोटे स्टिमुलस ये स्टिमुलस जो गोटे रेस्पन्स कौन है ये जो लिभर गुड़ा ऊपर उठीगला जो गेटा ऊपर उठीगला जेहतु से गेटा ऊपर उठीगला से बाहर को आस सागे सागे जिनटा खाईदे पुणी भितर को पड़ेगा कारण जदि बाहर रहा मालिक देखले बाडेब बुझ ना तो सी पुणी थर भितर को पड़ेगा तो यहीटा पे पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट स्टिमुलसटा पे कौन ये एक्सपेरिमेंट आप स्टिमुलस कौन बुझे स्टिमुलस है पे लिभरटा रेस्पन्स है से जो गेटा फिटब और जो खाद्य खाइब ठीक अच्छे यहाँ पे रेस्पन्स एवं चलतु आपको ओभरअल स्टोरीटा मुझे सर्ट्रे कहीदेली ए चलते डिटेल स्टोरीटा भलसे बुझीदे फास्ट इरेज करदे देखो पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कौन पे देखो प्रथम है गोटे गोटे बिलेटा को आम पजल बॉक्स भितर एंटर करवा बाहर बंद करदे तापर लिभर थी जोटा कि केसटा ओपन हम गोटे मिनिट तापर देख प्रोसेस कौन है ये सब जिनसा आप कहली कैन सेटअपटा बॉक्स विषय आप पढ़ीदेवे देखो प्रोसेस कौन गोटे कैट कौन बहुत सारा ट्राए कर स्काच कर जंप कर पुणी जो बार गुड़ा थी ये जो जाली गुड़ा थी ये जो जाली गुड़ा थी ये जाली गुड़ा कामुड़ कितु कौन से बाहरी पारनि जो से आक्सीडेंटाली जो लिभरटा प्रेस करदे तापर से कौन बाहरी पड़ो ठीक अच्छे तापर डोर ओपन हम गोटे कैटा रिच कर खाद्य पाखक तापर ये कामटा से बार बार रिपीट कर जो कामटा से बार बार रिपीट कर जहाँफल कि कैट कौन लर्न कर रेस्पन्स को लर्न कर एटी पे जो बंद हम से स्टिमुलस रेस्पन्स बंद हम ठीक अच्छे ना तापर पे पढ़ीदेव ओडिया तापर थंडाइकर कनेक्शनिज्म थ्योरी थंडाइकर कनेक्शनिज्म थ्योरी कौन स्टिमुलस माने कौन आप जो गोटे सिचुएसन गोटे सिग्नाल आप देवे रेस्पन्स कौन जोटा कि एक्शन जो सिग्नाल पर जो एक्शनटा पे रिपीट हम से पे रेस्पन्स ठीक अच्छे तापर मोर रिपिटेसन स्ट्रंगर स्टिमुलस रेस्पन्स कंडीशन जिते रिपिटेसन हम से स्टिमुलस रेस्पन्स जिते स्ट्रंग हम तापर पिला माने नॉर्मल तीनटा लॉ तीनटा लॉ देते किए आम थंडा गोटे लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज ठीक अच्छे लॉ ऑफ रेडीनेस पे मैंने कौन जमी गोटे पिलाटा पाठ पढ़ा पूर्व फास्ट को मेंटाली रेडी होगा पड़ो फिजिकाली रेडी होगा पड़ो इमोशनाली प्रिपेयर होगा पड़ो तापर जाइए कि जिन पाठ पढ़ी पार कि जिन गेन कर रेडीनेसटा पे मैंने कौन जदि पिला गोटे रेडी अच्छी से साटिस्फेक्शन हिसाब से पाठटा पढ़ी पार जदि टी रेडी ना से फ्रस्ट्रेसन हो ठीक अच्छे तो रेडीनेस पे आउ गोटे पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज माने कौन जिते सी एक्सरसाइज करो से तार प्रैक्टिस जिते से प्रैक्टिस करो से स्ट्रंग हम यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज ठीक अच्छे लॉ ऑफ यूज कौन जिते प्रैक्टिस करो से तार स्टिमुलस रेस्पन्स बंड स्ट्रंग हम गोटे कम को आप जिते थर बार बार जिते थर करेंगे से आप से कम माहिर हो ठीक अच्छे ना तापर चलतु गोटे मिनिट आपंकर देखो
तापर सेकेंडरी लॉ ऑफ कौन मल्टीपल रेस्पॉन्स लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स माने कौन पिलाटे बहुत सारा भूल करी बा बहुत सारा प्रयास करी शिखे एटा हला मल्टीपल रेस्पॉन्स लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड माने कौन जेमिति गोटे पिलार इंटरेस्ट माइंडसेट और एटीट्यूड ऊपर डिपेंड करे से कौन बा लर्निंग तार केमिति हबो ठीक अछि एटा पिला लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड लॉ ऑफ प्री पोटेंशियल एलिमेंट माने कौन पिला माने जेमिति कि गोटे लर्नर फोकस करिवो कौन एसेंशियल पॉइंट फास्ट फोकस करिवो देन तापर जाके आउजा फोकस करिवो ठीक अछि ना तापर चलंतु लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी पिला माने कौन ओल्ड लर्निंग न्यू लर्निंग को पिला माने हेल्प करिवो सेटा पिला माने लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी ठीक अछि तापर लॉ ऑफ एसोसिएटिव कौन पिला माने एसोसिएटिव शिफ्टिंग कौन कि रेस्पॉन्स करिवो शिफ्ट फ्रॉम स्टिमुलस टू अनदर विथ ट्रेनिंग ठीक अछि ना फास्ट स्टिमुलस रु आ गोटे ट्रेनिंग को पिला माने शिफ्टिंग करिवो सेटा पिला माने लॉ ऑफ एसोसिएटिव इफेक्टिव एरा पिला माने बेसी इंपोर्टेंट नुह एरा नॉट सो इंपोर्टेंट हेते इंपोर्टेंट पिला माने नुह आपन जोडा इंपोर्टेंट एरा पढे देली लॉ ऑफ इफेक्ट आ लॉ ऑफ रेडिनेस कोन एतिको इंपोर्टेंट लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ रेडिनेस एतिको इंपोर्टेंट ठीक अछि तापर चलो एजुकेशन पिला माने हमें केमिति इंप्लिकेशन करबे आपन जानि जति लर्निंग बाय डूइंग हमें करोचे हमें कोन करोचे लर्निंग बाय डूइंग करोचे ठीक अछि गोटे मिनिट देखंतु एजुकेशन इंप्लिकेशन कोन रहबो लर्निंग बाय डूइंग प्रैक्टिस इज एसेंशियल गोटे मिनिट हाँ तो प्रथम है एजुकेशन केमती आम अप्लाई करवा फास्ट लर्निंग बाय डूइंग आप जानते आम जहाँ भी पढ़ेबा ताकू से काम करके पढ़ेबा आ प्रैक्टिसटा पिला माने बहुत एसेंशियल मोटिवेशन पिला माने लर्निंग को इंप्रूव करे ठीक अछि ना तापरे स्मॉल स्टेप इन लर्निंग बा छोट छोट स्टेप रे पिला पाठ पढ़ेबा ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज यूजफुल ठीक अछि तापरे लिमिटेशन टा तार पढ़ितला परे बीएफ स्किनर पिला माने ई जो बीएफ स्किनर को आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबा नेक्स्ट ऑलरेडी पिला माने 2 आवर हे गलानी आम आर गोटे पार्ट मुझे पार्ट 2 पे गोटे आनी यहाँ पे पार्ट 1 आप गोटे पे आसो भिड पार्ट 2 ताकू पे भलसे देखीदे तापर पे जहाँ भी क्लास आसो क्लास अनुसार आसो कारण जेहेतु 2 घंटा है आपको एमती तर तर बुझे ठीक हेनी आ गए टाइम लगे गोटे मिनिट केते समय है गोटे मिनिट हाँ कौन कहते पे हाँ तो यहाँ पे पार्ट 1 तो आउ कंटिन्यू करि पारु नाही कारण टिके काम पड़ जाउची आ भिडियोटा को अधारु छाड़िया पड़ुची मु भाभी आज सब कंप्लीट करे देबाकू किंतु जेहेतु टिके काम व्यस्त घर को आसी पुणी घर काम किसी घर ड्यूटी मोर किसी अच्छी तो छाड़ू से सब जिनस तो यहाँ पे क्लास 1 पे आज एतिक पे रखा आउ जो बीएफ स्किनर कठू बाकी जो जी रहा साइंटिस्ट जी पीपीटी अच्छी साइंटिस्ट आ मात्र जड़े कि 2 जण अच्छा जड़े 2 जण ही अच्छा ताकू पिला माने नेक्स्ट क्लास रे गोटे बहुत शॉर्ट वीडियो रे ताकू पिला माने बुझे देबी ठीक अछि ना तो देखा पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे पिला माने देखा आ एई वीडियो नोट्स टाको आपण तो बनै सारथिबे भलो से नोट्स बनैथिबे आ नोट्स टा पिला माने परचेज कर दियंतु कारण जेते शीघ्र आपण टेलीग्राम चैनल मोर जॉइन हिजबे सेते भलो मु एबे हुए तो नोट्स टा अपलोड करिनि किंतु 2 रु 3 4 दिन भीतर मु अपलोड कर देबी आ जदि आपण एग्जाम थिबो पाखा पाखी आ आपण नोट्स चैनल पय मते मेसेज करिवे तो हुए तो टिके लेट रे आपण पाई पारंती किंतु आपण एबे जॉइन कर दियंतु नोट्स चैनल रे आर नेक्स्ट पार्टा बहुत जल्दी पिला माने अपलोड कर देबी आज न तो काली आ नेक्स्ट पार्ट पिला माने बेसी समय लागबनी गोटे घंटा लागबो से वीडियो में टिके नाकू थंडाइकर आउ टिके एक्सप्लेन करके आपन स्टार्ट करी वीडियोटा ठीक अछि ना तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत।